ने ताकि हौसला अफजाई हो सके। तो साढ़े अगले जड़े परोने है ने डॉक्टर परवेज़ वंदल साहब, उन्होंने अगे बेनती है कि वह भी तशरीफ लैन। आप जड़े है ने लाहौर दे विच एक अदारा है थाप के नाम तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਸੇਬ ਹੈ, ਕਲਚਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪਰਵੇਜ਼ ਵੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰੋਬੀਨਾ ਸ਼ੋਏਬ, ਅਗਰ ਆਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਜੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨੈਣ ਸੁਖ ਜੀ, ਨੈਣ ਸੁਖ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ, ਖੋਜਕਾਰ ਨੇ, ਤਾਰੀਖਦਾਨ ਨੇ। पंजाब की जिहड़ी तारीख है उहदे हवाले दे नाल इन्हां दी डूंगी नज़र है। और इस तो इलावा इन्हां नूं जिहड़ा है इन्हां दे नावल ते एक बारी टाहा इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड मिलिया और इन्हां दी कहानियां दी जिहड़ी किताब सी जोगी सप्तरा, उहदे उत्ते भी इन्हां नूं जिहड़ा है इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड टाहा मिलिया। उन्हां अगे बेनती कि वह भी तशरीफ लै आन। तुहाडी सब दीयां तालियां दे नाल नैन सुख जी ते जिहड़ा है वो साडे सैशन नूं जिहड़ा वो चलाणगे मॉडरेटर ने डॉक्टर मोहम्मद इरफान चौधरी साहब। डॉक्टर मोहम्मद इरफान चौधरी साहब अगे बेनती कि वही तशरीफ लैन। इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चर लाहौर विच पढ़ाते हैं। बहुत शुक्रिया इन्हों का। तो बाकी डॉक्टर साहब अगर आ जादियां ने थोड़ी देर तक तो फिर वो भी ज्वाइन करनगियां। तो माइक हूँ जोड़ा है वो डॉक्टर मोहम्मद इरफान चौधरी साहब के हाथ से। पंजाब के मुकदे दरिया। बहुत शुक्रिया चांद शकील। खाने तो बाद आने वाले सारे इस सैशन सुनने वास्ते दोस्त जोड़े आए ने उन्होंने बहुत शुक्रिया। मैं रिक्वेस्ट कराँगा कि साढ़े कोल एक भरपूर पैनल है, हिस्टोरियन, आर्कीटैक्ट और कहानीकार। रुबीना शोएब साहबा भी अगर शायद वो आईयां नहीं या अगर लेट आनगियां तो ज्वाइन कर लेनगियां। तो असी इस सैशन च कोशिश करांगे कि जिहड़ी दरियावां दे हवाले नाल जिहड़ी गलबात है वो मुख्तलिफ तरीके दे नाल हो सकदी आ। साडे कोल 1 घंटे का टाइम आ ते दरियावां दी एक फिजिकल आइडेंटिटी भी है, एक कल्चरल आइडेंटिटी भी है, एक हिस्टोरिक आइडेंटिटी भी है। और सब तो वड्डी गल कि दरिया जड़े ने वो माश और तहजीब की भी बुनियाद होंदे ने ते लोकां दी नकलो हमल का भी बहुत चिर पहला एक जरिया बुनियादी तौर पर जो नकलो हमल वास्ते सड़कां, मोटरवेयां और रेलवे नैटवर्क नहीं सी तो दरिया ही ये सहूलत जिहड़ी सी वो फराहम करदे सी। ते ये सारे जड़े दे पक्ष ने दरियावां नूं देखण दे, ये एक कह लो कि वक्रे वक्रे सैशन भी इसते हो सकते हैं। तो असी तरतीब इस तरह रखांगे। मैं अपने पैनलिस्ट नूं भी गुजारिश करांगा कि इस सैशन में असी इंटरैक्टिव भी बनाइए तो कुछ थोड़े जे 2-4 सवाल भी लईए आखिर ते। तो टाइम की जिहड़ी वंड आ असी इस तरह करांगे कि मैं दरखास्त करांगा कि जिहड़े साडे पैनलिस्ट ने पहले वो अपनी 5-5 मिनट के अंदर जिहड़ी अपनी बुनियादी पिच है कि इस टॉपिक के उत्ते, इस मुद्दे के उत्ते वो की कहना चाहते हैं, वो 5 मिनट के अपनी बुनियादी गल करन। तो फिर असी उन्होंने जिहड़ी बुनियादी गल है उसके उपर जिहड़ा सवाल जवाब है, कुछ सवाल मैं कराँगा, कुछ असी आडियंस तो सवाल लवांगे तो ताकि आडियंस भी इंगेज होवे इस सैशन दे विच। ते वो असी उस इस तरह चलाने की कोशिश करांगे। तो रिक्वेस्ट मैं कराँगा कि 5-5 मिनट के हिसाब नाल असी बुनियादी गल रख लीए। तो मेरे को स्टाफ वॉच भी है तो जोड़ा दोस्त जोड़ा है वो थोड़ा अगे जाने की कोशिश करेगा तो मैं रिमाइंडर भी करवावांगा। तो सवाल यही है कि जी तुसी दरियावां नूं मुख्तलिफ तरीके दे नाल देखदे हो, दरियावां दे नाल जुड़ी हुई तहजीब नूं मुख्तलिफ तरीके नाल तुसी पढ़िया। तो मैं नैन सुख तो शुरू कराँगा कि वो सानूं दस्सन कि वो पंजाब के मुकदे दरियावां के हवाले के नाल उन्होंने की विचार ने, वो की समझते हैं कि इसकी वजूहात की ने। मेहरबानी डॉक्टर साहब। वेखो मेरा ख्याल है दुनिया का वाहिद देश होएगा पंजाब जिहदा मुहांदरा ते पछाण ही दरिया ने। मतलब इहदा नाम अगर ग्रीक्स ने नूं पेंटापोटामिया क्या,
ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪੰਜ ਨਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਦਰਿਆ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜ ਨਦ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਜਾਂ ਪੈਂਟਾਪੋਟੇਮੀਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਵੋ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਜੂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਰ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਿਆ ਮੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਡੇ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਹਿਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਵਰ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਰਿਵਰ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਸੀਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਕਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਬਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਨਹਿਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਬਾਵਾਂ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਈਵਨ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਰ ਟ੍ਰੇਡ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਰਲ ਜਾਂ ਅਮੀਰੁਲ ਬਹਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਮੀਰੁਲ ਬਹਿਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੁਲਤਾਨ ਬੇਗ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਰਿਵਰ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਂ ਸਾਰੇ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਆਦਰ ਸੀ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਸਾਂ। ਇੰਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ, ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਸਾਡਾ ਰਾਖਾ ਦਰਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਚਨਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀਰ ਦਰਿਆ ਮੰਨਦੇ ਸਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਲੁਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਨੀਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦਰਿਆ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਲੋਰ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ੀਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਬੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਸ ਦੁਆਬਾ ਜਾਂ ਬਾਰੀ ਜਾਂ ਰਚਨਾ ਜਾਂ ਚੱਜ ਜਾਂ ਸਿੰਧ ਸਾਗਰ ਦੁਆਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਜ਼ੀਰੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਦਰਿਆ ਇੰਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਰਿਸਰਚਰ ਸਨ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸ਼ਫੀ ਗੌਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਰਾਵੀ ਕਿਨਾਰੇ ਕੀ ਹੜੱਪਾਈ ਬਸਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਸੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਡਾਂ ਵਾਲਾ, ਪੈੜਾਂ ਵਾਲੀ, ਨੌਲਾਂ, ਮਾਰਟਨਪੁਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸੋ ਕੇ, ਰਾਜਨਪੁਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਦਾਨਾਬਾਦ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ। ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਇੰਨਾ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦਰਿਆ ਸਾਡੇ ਮੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਅਸਾਂ ਵੰਡ ਵੀ ਲਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਆ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ? ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 5 ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 5 ਦਰਿਆ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਇਸਲਾਮਪੁਰਾ ਰੱਖ ਲਈਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਰੱਖ ਲਈਏ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 5 ਦਰਿਆ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵਗਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਂਝ ਦੇ ਦਰਿਆ ਫਿਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਔਰ ਬੜੀ ਭਰਪੂਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਪੈਨਲਿਸਟ ਜ਼ਫਰ ਅਲ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰਲ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਰਿਆ ਸਾਡੇ ਖੜੀਂਦੇ ਪੈਣ,
मुकदे पैन किवें मुकदे पैन, क्या दरिया दे पानी मुकदे पैन, वो जगह या जोग्राफिया ख़त्म होंदा पिया है, क्या उन्हां दी जोग्राफियाई शनाख्त दी ज़रूरत ख़त्म हो रही है, या उन्हां दरियावां दे नाल जिहड़ा उस वसेब कल्चर सोसाइटी एसोसीएट आ जिहड़ियां कदरां वो ख़त्म हो रही हैं। बासियत तालिब इल्म एक अदब दे असी दरियावां दी उस शनाख्त जिहड़ी ख़त्म हो रही है, जिहड़ी ओहदी जोग्राफियाई हैसियत दे नाल आ, जिहनूं असां किनाल कलोनी बना के खुद ख़त्म किया, उस तो ज़्यादा वो जिहड़ा एक वसेब आ जिहदे विच लोग रहिंदे हन, उस वसेब दी जिहड़ियां कदरां वो ख़त्म हो रही हैं। मैं मेरी तवज्जो ज़्यादा उस तरफ होसी और मैं कोशिश करसा कि ਉਹਦੇ खास तौर पर ਜਦੋਂ 1890-95 किनाल कॉलोनी वसाई गई और जिहदा एक लैलपुर या फैसलाबाद मरकज़ बनाया गया, इस वजह तो कि बाहर तुसी काश्त करसो गला, वो गला इत्थे इकट्ठा होसी तो उसनूं पूरे यूरोप दे विच और ख़ास तौर पर जिहड़ी है इंग्लैंड की हुकूमत आ दौलत मुश्तरका उन्होंने को तकसीम किया जासी। ये बुनियादी तौर पर उन्होंने मकसद आ तो उदों ही दरिया की वो जोग्राफियाई शनाख्त खत्म कर दी गई कि उस पानी नूं रोक के ते किनाल कॉलोनी वसाई गई। उस आबादकारी के नाल जिहड़ा दरियावां दा कल्चर आ क्या वो उवें रहा नहीं, वो भी खत्म हो गया। खास तौर पर जिहड़े लोग जिहड़े पत्तन दे नाल एसोसीएट आन, जिहड़ा बेले दे नाल एसोसीएट आन, जिहड़ा हीर ते रांझे की कहानी उस दरिया के उत्ते चलती पई आ जिथे हीर एक अलामत आ, रांझा एक अलामत आ, वो मला आ जी आ जिहड़ा बेड़ी और पत्तन नूं टुरदा पिया और जिहड़ी एक दुनिया तो दूसरी दुनिया ते जावण आवण दा ਉਹਦਾ हिसाब किताब आ सारा वो सारे का सारा खत्म हो गया। हुण ਉਹਦੀ शनाख्त और वो वसेब जिहड़ा मेहमान निवाज आ, जिहड़ा लोगों के मुहब्बत और दूसरे इंसान नूं भी बिल्कुल अपने जिहा इंसान समझ रहा, उस दे विच तब्दीली आ गई। जदों उस दे विच तब्दीली आ गई तो इवें समझो कि वो सारे का सारा वसेब जिहड़ा ना कमज़ोर हो गया। मेरे ख्याल के मुताबिक जिहड़ा एक वसेब या एक कल्चर या सिविलाइजेशन वड्डी सतह ते तुसीं आख लो, वो बुनियादी तौर पर दो चीज़ां होंदियां। एक तो उहदा जिहड़ा ना इंटैलेक्चुअल ग्रोथ या तरक्की होंदी है, जहनी तरक्की किस सतह तक जा रही है। इंटैलेक्चुअल ग्रोथ दे पैरेलल एक होर है वो एस्थेटिक ग्रोथ है, जिहदे विच उहदे अकदार जिहड़ी उहदी खूबसूरती है वो किस तरह जा रही। एक सोसाइटी दे विच अगर दोवें चीज़ां पैरेलल जा रही हैं और उन्हां दे विच तवाज़ुन मौजूद है तो मेरा ख्याल है कि वो सोसाइटी जिहड़ी है वो सैचुरेट रहिंदी है, वो खुशहाल रहिंदी है, वो सुख च रहिंदी है, उन्होंने कभी ये एहसास नहीं होंदा कि कोई शय साडी खड़ी रही है। तो अगर वो तुसी जिहड़ा दोवें जिहड़े तवाज़ुन दे इंटैलेक्चुअल और एस्थेटिक सतह वो बराबर दे विच ग्रोथ नहीं करती तो उसनूं लगता है कि वो कोई चीज़ साडे कोल खुसदी पई है, कुछ खड़ींदी पई है, कुछ असीं ज़ाया कर रहे हैं। साडे दरिया की जिहड़ी तहजीब आ उहदे विच एक शायद असीं ने अपना जरिया जिहड़ा ज़राअत दा उसनूं तब्दील किया नहर दे आवण नाल और काश्तकारी जां जिहड़े जानवरां रखण दे उस तो ज़्यादा असीं काश्तकारी तरफ मुंतकिल होए। असीं वो जरिया तो तब्दील किया, इंटैलेक्चुअल सतह तो असीं तब्दील कर दी, लेकिन उहदे नाल सानूं जिहड़ा एसोसीएट करना चाहिदा इखलाकियात, मेहमान निवाजी, दोस्ती, मुहब्बत, वो सारी दी सारी असीं उस सतह ते रह गए। हुण ज़्यादा तो ज़्यादा उसने साडे सोसाइटी और साडे कल्चर नूं उसनूं तब्दील किया और सानूं इवें लगा कि साडे कोल दरिया खुसदा पिया है, दरिया खड़ींदा पिया है और दरिया के नाल उसकी कदरां और अकदार और मुहब्बत भी खड़ी रही है। तो मेरा ये थीम बुनियादी तौर पर होएगा जिस पर मैं गल करें। बहुत बहुत शानदार। मेरा ख्याल है कि बहुत इस ते घट लिखिया भी गया कि दरियावां की जिहड़ी कल्चरल आइडेंटिटी है और दरियावां की जिहड़ी माशी शनाख्त है ਇਹਦੇ अंदर किस तरह का एक तवाज़न किस तरह कायम होएगा। मैं दोबारा तुहाडे कोल इस ते फिर आवांगा तो मैं हुण अपने अगले पैनलिस्ट जावांगा डॉक्टर परवेज़ वंडल होना कोल कि वो सानूं दस्सन कि वो किस तरह देखते हैं इस मुद्दे नूं ते दरियावां दी जिहड़ी दरियावां दा जिहड़ा रोल है जोग्राफिया और तारीख नूं शेप करन दे विच उहदे उपर अपनी बुनियादी गल रखन। फिर असीं बहुत शुक्रिया। मेहरबानी जी, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। मैं शुरू करने तो पहले एक तो जरूर अर्ज करना चाहना कि जी इत्थे इन्हां दे स्टेज की डेकोरेशन है ਉਹਦੇ हड़प्पा का जिक्र हड़प्पा की थीम के उत्ते होया और हड़प्पा की एक लिहाज नाल इतने इंपॉर्टेंट ये बड़ी अहम गल है कि असी मुढ़ से जा रहे हैं रेली कि मुढ़ो पंजाब तो मुराद कित्थों होंदी है और ये जी मुढ़ है पंजाब सिर्फ अपने खिते की नहीं है, सारी दरिया सिंध तो लैके थले तक 2-3 हज़ार मील की एक गल बनती है।
ਸੋ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਤਮ ਹੈ ਦਰਿਆ ਮੁੱਕਣ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਸਾਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਖੁੱਸ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਰੀਖ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮਹਿਲਗੜ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 7000 ਸਾਲ ਕਬਲ ਮਸੀਹ, यानी अज तो 9-10 हज़ार साल पुरानी तहजीब, और उस वक्त भी वो छोटी मोटी तहजीब नहीं सी। महरगढ़ विच भी तुहानू स्टैंडर्ड इट्टां मिलदियां, यानी कौम उस वक्त की जिहड़ी सी, उस वक्त के लोग सी इन्नी तरक्की कर चुके सन कि उन्होंने स्टैंडर्ड इट्टां, वो सिर्फ इट्टां बनाने की गल नहीं, उन्होंने अग लाना, उन्होंने साड़ना, उन्होंने बेक करना, सो टैक्नोलॉजिकली यानी वो तकनीकी अंदाज नाल काफ़ी एडवांस आ। ये सोसाइटी जी है फिर अगर टुरती आई तो ठीक है, हड़प्पा तो मौजदार भी बन गए। ये कोई गरीब, कोई माड़ी जो कमज़ोर तहजीब नहीं सी। ये अपने वक्त की जो असी मिस्र नाल ताल्लुक करिए या दूजे नाल, उन्होंने तो भी ज़्यादा और उन्होंने तो बहुत ज़्यादा वसी सी। लेकिन जिहड़ी हैरत अंगेज़ गल है कि 5000 साल कोई जंग दे निशान नहीं मिले, बिल्कुल कोई जंग दे निशान नहीं है। 5000 साल, जैसे किसी को अंदाज़ा नहीं है 5000 साल, तो ये देख लो कि 2000 साल पहले हज़रत ईसा शुरू तो कब्ल सीजा करना, तो उस तो भी ना जब कि हर जगह जी होर तहजीब लगी है सानू उत्थे जंगल भी नज़र आते हैं, सारा कुछ है। अगर तक कोई ऐसी लाश नहीं मिली जिन्हों के तेज छुरी नाल कोई मारिया हो। लेकिन इसका मतलब नहीं सी कि तहजीब नहीं सी, लोग कट्ठे न, लोग शहरों में रहते सन, छोटे छोटे कस्बे रहते सन, तो जाहिर है कि उन्होंने झगड़े होंगे, उन्होंने जाहिर है किसी ना किसी इख्तलाफ तो होंगे होना, लेकिन उस इख्तलाफ को हल करने का तरीका की सी, उन्होंने ज़ाहिर है निज़ाम बनाया इस वो दरिया। मैं जिस गल आ रहा, दरियाई निज़ाम ने इस खिते जोग्राफिया इस सारी दुनिया के इहो जिहा दरियाई निज़ाम होर किते नहीं है। अंग्रेज़ों का नहरों की मैं गल ही नहीं कर रहा, मैं उस तो पहले की गल कर रहा, बहुत पहले की। कराची तो लैके लाहौर तक 800 मील है। लाहौर की उचाई समुद्र तो 800 फुट है। यदा उत्ते हर मील से सिर्फ 1 फुट उत्ते चढ़ता है, जरा कि यह पद्धर जिमें फर्श है ना, इस तो भी ज़्यादा पद्धर है। उसका मतलब की है? उसका मतलब है कि ऐन दरिया इंसान जी तजारत हो सकती सी, हवा चलती सी उत्ते, दरिया के बहाव नाल थले समुद्री हवा चलती सी उत्ते, तो जोड़ा कोई इतने बंदा ताजर बैठा उन्हें पता सब तो खर्चा होंगे ट्रांसपोर्टेशन का, पैदा तो हो जाती है। उनके तो कपाह उगती है या कुछ उगती है जो नंबर 1। सो तजारती जी मैशत है या वो सोसाइटी जी बनती है, वो जबर नहीं हो सकता। तजारत डिपेंड करती है गुफ्त शनीत से, एतबार से, सुलह सफाई से, वरना तजारत नहीं हो सकती। वो नतीजा है कि इन्होंने दरियावां की वजह नाल सारे जो मौजूदा पंजाब है, प्लैट, इन्हों का मिलना जुलना, तजारत, और एक इकोनॉमी सी जी कि बाकिया नालों फर्क सी, क्योंकि बाकी जगह भावें मिस्र है, भावें इराक हो, भावें चीन, वो गुलामाना, उन्होंने गुलाम कट्ठे होंगे सन तो उन्होंने मैशत चलती सी। इस खिते नहीं, इस खिते पूरी तारीख है अमन अमान की, भाईचारे की। वो असी बहस वास्ते जोर दे रहा कि वो सानू जरूरी नहीं है कि असी खो दईए, वो सानू फिर मुड़ के करना चाहिए। जितों तक रहा दरिया मुकन का, मैं एक छोटी जी होर गल करना चाहना, ये याद रखो कि ज़मीन गोल है तो ज़मीन इस तरह घूमदी नहीं, बस तो इस तरह। तो दरिया जोड़े ने साढ़े वो तो थले आ रहे हैं, पर जिस ज़मीन इंज घूमती है तो दाएं हाथ में मारते हैं।
ਪੁਰਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਨ ਇੱਕ ਕਸਬੇ 'ਚ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੱਬੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਫਲੱਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਬੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਲਾਹ ਹੈ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੈ, ਰਾਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਕਾਸ਼ਤ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਬੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਾਪਸ ਪੈਸਟਰਲ भेड़ बकरी, फिर वो फिर दरिया। जिस तुम क्रॉस सैक्शन लेंदे हो ना जी, फिर एक तहजीब तो पंजाब दे विच एट द सेम टाइम यानी इको वक्त भी सैटल्ड इकोनॉमी सी, ट्राइबल इकोनॉमी सी, और पैस्टरल इकोनॉमी सी। ये सारी जी वैरायटी सी, ये जिसे लोगों को इकट्ठा करता सी, उहदे विच फिर अमन रहना इन्ने साल, यह खास खूबी है दरियावां दी सानूं देन दी, तो ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। बहुत मेरे ख्याल है कि बहुत अच्छा पहला राउंड तुसी बुनियादी जिहड़ी गल रख दी तिन्ना मुकर्रीन ने, ते जिहड़ी तुहाडे तिन्ना दी गल दे विच जिहड़ा कॉमन पॉइंट है और कॉमन जिहड़ी उहदे च थीम निकल रहा दरियावां दे मैशियत रोल तो वो जो बिगाड़ का अमल आया और उन्हें जिमें का तवाजन खराब किया। तो मैं वंडल होने वाली दोबारा जावांगा कि तुसी ये गल की थी कि पंजाब के अंदर दुआबियां च एक मैशियत का सैटल इकोनॉमी, एग्रेरियन सिविलाइजेशन का, ट्राइबल और पास्टरल इकोनॉमी का एक मिक्स मौजूद सी और एक कंबीनेशन मौजूद सी, जिन्हों अंग्रेज़ ने जो कनाल कलोनीज़ बनाइया उन्हें बेसिकली उन्होंने हिस्सों भी पानी पहुँचाया जिथे पानी नहीं पहुँच सकता सी हैड रेज करके, और दरियावां चों पानी निकल के उन्होंने दुआबियां जगह जगह पर पहुँचाया जिथे नहीं नैचुरली उस तरह नहीं दरियावां का पानी पहुँचता सी। तो इस दे मैशियत के उपर की असरात होए, मुस्बत मनफी, क्योंकि आम तौर पर जो लिटरेचर है वो बेसिकली सानू इस तरह पढ़ाया जाता कि असी बड़े दुनिया का बेहतरीन इरीगेशन नैटवर्क रखते हैं, दुनिया का सब तो वड्डा इरीगेशन नैटवर्क साडे कोल आ। ते तुसीं इस तरह रोशनी पाओ कि जी दुनिया का बहुत बड़ा इरीगेशन नैटवर्क सानू दिता, ये पिछे की जी सियासत सी ब्रिटिश की और कलोनीअल राज की, उस ते अगर तुसीं थोड़ी जी रोशनी पाओ कि ये नतीजे साडे कोल की मैशियत के अंदर साडी जी नुकसानात की होए ते नवे वादे की होए। बहुत शुक्रिया वंडल साहब। मैं जी जी अच्छा, तुसी ये बड़ी अच्छा सवाल है इस वास्ते क्योंकि गल ही अगली ये बनती है कि आम तौर पर फिर भी जो साढ़े इतने आते रहे ना आर्कियोलॉजिस्ट, अंग्रेज़ आए तो उन्होंने खुदाई हड़पे शुरू की, मंजोदारे तो उन्होंने एक इतने फिगर मिलता, एक लड़की है खलोती है, अल्लड़ है, ज़बरदस्त है, तो वो न्यूड है, उन कोई शर्म नहीं है, लेकिन अपनी वो जी खुद ही कायम है, तो उसका नाम लाता डांसिंग गर्ल यानी और पाकिस्तान है। दूजा एक मिलता मुजस्मा वो जरा उन्हें कपड़े पाए ने तो उहदे तो उन्होंने कह दिया बादशाह। अंग्रेज़ों ने पूछो थोड़े प्यो ने दसा जी भाई यार डांसिंग है तो बादशाह, यानी साढ़े उत्ते खाम खां लेबल तो अंग्रेज़ ला गया और असी उहदे गुलाम है आगे तक। असी अपनी सोच बंद की थी, बिल्कुल बंद की थी। साड़ी रिसर्च भी ये होती है, मैं ऑक्सफोर्ड गया, मैं कैम्ब्रिज गया, मैं किताब पढ़ी, मैं पढ़ लिख के गया, इतने अनपढ़ हाँ मैं जिसने एक इस वास्ते गल कर रहा कि आम तौर पर क्या जी अंग्रेज़ों ने आए तो इतने उन्होंने नहर बनातियाँ तो पंजाब सरसब्ज हो गया तो बड़ा वाह वाह जी वाह वाह, उस तो बड़ा नुकसान पंजाब को नहीं दिता गया। ये जो नहरी निज़ाम आया जे जो निज़ाम वो अपने पासे लाते हैं उत्थे होता पानी आया तो पानी का निकास ही होना चाहिए सी। पंजाब की फतह तो पहले अंग्रेज़ों का एक बड़ा अच्छा मैगजीन है लंदन ही छपता, इलस्ट्रेटेड लंदन, वो आर्टिकल पहले छपया, अगर रणजीत सिंह की हुकूमत कायम है लेकिन आर्टिकल छप जाता लंदन कि जे असी पंजाब से कब्जा कर लवीए
ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਦੌਲਤ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਫਾਕਨ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ। ਇਹ ਬੜਾ ਮਨਸੂਬਾ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਆਏ ਆ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੈਰਲਲ। ਜਿੰਨੀ ਤਜਾਰਤ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਖੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਰੇਲਵੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗੰਦਮ ਜੋ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਿੱਧਾ ਭੇਜੋ ਕਰਾਚੀ ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਸਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੀ। ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸੇ ਹਾਂ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਜਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦਰਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਕਸਬੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੁੱਕੀ। ਜਿੰਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਲਤ ਉਹ ਲੱਗ ਗਈ ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਇਨਾਮ ਦਾ ਤੋ ਜੋ ਗੰਦ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦਰਿਆ ਕਹੇ ਜੀ ਬੜੀ ਜਾਂ ਫਲੱਡ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੰਦ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਿਆਏ ਸਨ ਉਹ ਪਿਓਰਲੀ ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਟਿਵ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਜਰ, ਸਾਡੇ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਆੜਤੀ, ਮੰਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਮੰਡੀ ਟਾਊਨ ਬਣੀ, ਕੰਮ ਕੀ ਮੰਡੀ, ਫਲਾਹ ਮੰਡੀ, ਜੇ ਜੋ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੇਜੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੇਜੈਂਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਐਕਸਪਲਾਈਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੈਣ ਸੁੱਖੋ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਨੈਣ ਸੁੱਖੋ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਿਸਰਚਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਨਾਲ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਬਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਨਵੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਐਲੋਬਰੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਆਡੀਅנס ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਨਾਲ ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ, ਨਵੀਆਂ ਵਬਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਾਓ। ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਨਵੀਆਂ ਵਬਾਵਾਂ ਆਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਵਬਾ ਸਿਰਫ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਨਾਲ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਸਰਗੋਧੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪੜਦਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲ ਲੋਕ ਸਨ, ਡੰਗਰ ਚਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇੰਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਨਾਲ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਕਨਾਲ ਕਲੋਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਂ ਜੰਗਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੰਗਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਜ਼ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਗਾਉਣ ਬਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿ ਟੰਗਾ ਆਇਆ ਕਚਹਿਰੀ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਤੇ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਬੋਲ ਗਈ ਤੇ ਕਾਲੀ ਘੋੜੀ ਵੇ ਵਕੀਲਾ ਤੇਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਯਾਰ ਛੁੱਟ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ ਗਿਆ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਚੇ ਸ਼ਮਲੇ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੈਰ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰ ਵਿਆਹਾਂਗੇ ਤੇ ਬਦਲੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਹਿਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵੰਡਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ,
ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਵਾਈ ਵੀ ਜੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਰਹੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਸੜਕ ਬਣਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਨਿੰਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਐਸਪੈਕਟ ਵੱਲ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨਹਿਰਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦਰਿਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਦਰਿਆ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਜਿੱਧਰ ਦਰਿਆ ਕਦੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੀ ਉਹ ਦਰਿਆ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਗਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਰਿਆ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਦਰਿਆ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈ ਸੇਜ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵੇਖੋ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਨਹਿਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੁਰੱਬੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗੀਰਦਾਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਚੀਫਸ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਬਣੇ ਕਨਾਲ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਨਾਲ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਾਲ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 13ਵੀਂ ਪੁਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ 70,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਉਹ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਬਣਿਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਖਾਂ ਖਰਲ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਉਹ ਪੀਰ ਸਨ, ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਹੋਈਆਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਲਕ ਇਹਨਾਂ ਕਨਾਲ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਚੀਫ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਧਰ ਨੈਣ ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਾਤ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਮਈਸ਼ਤ ਉਸਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਨਾਲ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਵੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਮਈਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਈਸ਼ਤ ਸੀ। ਔਰ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਈਸ਼ਤ ਔਰ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀ ਫਿਊਡਲਿਜ਼ਮ ਔਰ ਸੈਮੀ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਨਾਲ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਿਸੀਜਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਫਰ ਹੋਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਅਸਤਾਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰਲ ਐਸਥੈਟਿਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਦੀਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਸਟੈਲਜੀਆ ਹੈ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਦੇ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਆਏ ਨਾ, ਇਹ ਸੰਦਲ ਬਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਦਲ ਬਾਰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰਾਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰਬ ਵੱਲ ਚਨਾਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਸ਼ਰਕ ਸਾਡੇ ਰਾਵੀ, ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਵਿਚਲਾ ਸੰਦਲ ਬਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਭੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਨੈਣ ਸੁੱਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਝੀ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੌਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਭੋਏ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਨੀ ਕਨਫਲਿਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਆਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਨਾਂ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਔਰ ਫਿਕਰ ਨੂੰ, ਚੂੰਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਵੀਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਹੀ ਬੁਰਾ ਦੇ ਦਿਓ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਸਪਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਾਸਿਬਾਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੋਂ ਆਏ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ 75,000 ਏਕੜ ਇੱਕ ਰੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਹਨ, ਉਹ ਤਰਬੀਅਤ ਯਾਫਤਾ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਆਬਾਦਕਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਮੁਹਾਜਿਰ ਹਨ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਲਓ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਭੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਲਕੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦਲ ਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹਨ ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਉਸ ਸਵਤਾ ਤੋਂ ਟੁਰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਆਣ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਗਏ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ 1000 ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਬਸ ਇਤਨੀਆਂ 1000 ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਤਨੇ ਰੈੱਡ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਕਰੂਅਲਟੀ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਛਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਕਨਾਲ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਦੂਆ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਹ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਲਕਸ ਪੂਰੇ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ 'ਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਨਾਲ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਈ, ਪਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਉਸਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਟੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਉਹ ਵੀ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਪਰਚਾ ਲੱਗਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕਨਾਲ ਕਲੋਨੀ ਵਸਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਉਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਚਰਾਈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਘੋੜੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਚਰਾਈ ਤੇ ਆਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਹ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਚਰਾਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੋਹ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੁਕ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਾਂ ਲੈਲਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵੇਖੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਰਿਆ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਗੁੰਮਟੀ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਖੜੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਕਤ ਦਰਿਆ ਚਨਹਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਦਰਿਆ ਚਨਹਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਆਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਹਨ। ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਹਨ। ਮੁੜ ਉਸ ਤੋਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਦਰਿਆ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਸਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਘਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਉਹ ਇਸਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਹੁਣ 6 ਵੱਜ ਗਏ ਜਾਂ 7 ਵੱਜ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸਤਲਾਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਵੇੜਾ ਸਿਆਣ ਹੈ, ਵਕਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਦਰਿਆ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਇਕੁਅਲ ਹਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਆ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਉਹ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਆ। ਉੱਥੇ ਲੋਹਾਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲਾ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਲ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦਿਰਖਾਣ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਜੀਆਂ ਫਰਨੀਚਰ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੌਲੀ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਇੱਕ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਇਦਾਰਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਆਈ ਹੈ, ਕਲੋਨੀਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹੀ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਨਾਬ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਹੁਣ ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਕਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਈਸ਼ਤ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਮੁੱਕਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਨਾਲ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਐਸੀਆਂ ਵਾਟਰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕ੍ਰੌਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਗਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਫੂਡ ਰਜੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਵਲ ਨਗਰ 'ਚ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਵੈਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਘੜਿਆਂ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕਰੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਮ ਅਸੀਂ ਜੌਂ ਬਾਜਰਾ ਇਹਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪਕਾਈ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਖੈਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਟਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਸ 'ਤੇ ਬੜੀ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਰਜੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ, ਵਾਟਰ ਡੈਲਟਾ ਹਾਈ ਡੈਲਟਾ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਵਾਟਰ ਕ੍ਰੌਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ
ਉਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕ੍ਰੌਪਸ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕ੍ਰੌਪ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਸ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂੰਜੀ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪਲ ਹਾਂ, ਉਹ 3 ਤੋਂ 4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਸਤਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਨਈਕੁਅਲ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗਾ ਕਿ 2-2 3-3 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਦਰਿਆਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕੀਤਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਾਉਂਡਰੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਇਮੈਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਏਡਾ ਨੋ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਨ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ, ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਸੀਮ ਹੋਈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਤਾਸ ਮੁਆਹਿਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਫੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਹਮਲਾ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸਿੰਤਾਸ ਮੁਆਹਿਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਪੋਂਸਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ, ਨੈਨ ਸੋਕਸ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ, ਤੇ 2-2 3-3 ਮਿੰਟ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਡੀਅנס ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬੁਗਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮਾਤਮ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸੱਦੇ-ਬਾਤ ਕੀ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 20 ਮੀਲ ਜਾਂ 30 ਮੀਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੀ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਪਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਰਿਵਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਥਰੂ, ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ, ਲੋਕਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਥਰੂ ਹਰ ਕਸਬਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਰ ਫਰੰਟ ਜਿਹਾ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਣੀ ਖਲੋ ਸਕੇ ਜਾਂ ਆ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖਣ, ਅਤੇ ਜੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੱਛੀ ਟਰੈਵਲ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਸਾਜ਼ੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੱਲ, ਅਤੇ ਜੇ ਲੱਕੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਈ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ ਦੈਟ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਥਰੂ ਛੋਟਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੀਨ ਕਿ 20-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨੀ ਕੁ ਤਜਾਰਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਮਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਜਾਪਾਨੋਂ ਹੀ ਆਉਣੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਔਰ ਹਰ ਜਿਸ ਵਾਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਰੋਸ ਦ ਰਿਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ, 20-25-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਮਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ, ਨੰਬਰ 1। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਏ, ਉੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਆਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਦਾ ਦਾਦੇ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਵਫਾਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। DC ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਬ, ਉਹ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਸਬੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ
तो ये दरिया जुमिनेट हो सकता है। जिस वेले उन्होंने पुश्ते या उन्होंने बंद बन जान, जिमें साढ़े को पुराने सी असल पुश्ता सी दरिया नाल बेले सन, वो जोड़े दरखत लगे हुए होंदे सन वो चंगे भली उन्होंने दरियावां नूं कंटेन करते सन। ये वक्री गल है कि कदों खत्म होए तो आर्यावां ने की कीता ते पर तजारत तां ही हुंदी है, तजारत मंगदी है डूंगा दरिया, पास्चर मंगदी है फैलिया दरिया। सानू दरियावां नूं डूंगा करके करके इत्थे ये करना चाहिए। और ये ऐसी चीज़ है जिहड़ी कि बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि रेलवे तो हुण सिर्फ साढ़े कोल मोटरवेज रह गई हैं जिन्हां दा सारा पैसा लग रहा है। ਉਹਦੇ आवाम ਨੂੰ किस हद तक फायदा होंदा मैनूं नहीं समझ आती। बिल्कुल जे मैं मोटर से बह के लाहौरों कराची च मैं 18 घंटे जाना, 18 घंटे पहले मैंने अपनी कार भी तो चाहिए ना, वो मैं कितों लियावां? तो मेरे वास्ते तो वो आ जाके वही 40-50 घंटे है तो वही टुटी फटी गड्डियां। तो सिर्फ सारी डेवलपमेंट जी है ये मोटर कारां के हवाले नाल नहीं होनी चाहिए, ये लोगों के वेलफेयर के हवाले। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं एक ये थोड़ी गल का इजाफा करना चाहता। इस सिलसिले वेखो जी, अरुंधति राय एक बड़ी मारूफ सकालर है साड़ी सब कंटीनेंट की, अंग्रेजी चो लिखती नावल वगैरह। सब तो ज़्यादा अगर दरियावां दे उत्ते कोई इस वक्त सब कंटीनेंट गल कर रहा है तो अरुंधति कर रही है। खास तौर पर कर्नाटका और उस इलाके के दरिया ज़्यादा ने और उन्होंने जो डैम बनाए जा रहे हैं उन्होंने हवाले न देखो जी। सर ने गल की कि कश्ती राणी असी दरिया डूगा सानू चाहिए वो असी कश्ती राणी। साड़ा जेड़ा डैम पिछा बनया हुआ है, अगर वो 3 महीने वास्ते एक चोया पानी का आगा नहीं आवन देंदा तो कश्ती राणी किदे उसी। बिल्कुल। फिर उस तो बाद अगर पानी चिकदा तो अगला जड़ा बिराज है त्रिमू वो डक लेंदा रंदा पानी उत्थे खड़ोता है भाई ए जी सप्लाई सिंध नाई नहर है उसके नाल असी रावी नूं दरिया पानी देना है तो उत्थे उन्होंने कंटेन करके तो मुस्तकिल उहदे भेज रहा है। तो अगला हिस्सा का मतलब है अमली तौर पर वो सारे का सारा जोड़ा बेला है वो बेआबाद है और वो चो गाह और वो जी वो चरागाह वाली हसीयत है वो बिल्कुल खत्म हो जाती। अगर तुसी अमली तौर पर वही सूरत हाल है कि फिर जो थोड़े को पानी कंट्रोल नहीं होंदा तो जून जुलाई के इक्के बारी तुसी छड़ देंदे हो सारे का सारा पानी। एक तो सिल्ट जी कड्ढण वास्ते डैम नूं सफाई करन वास्ते, एक उसनूं रेगुलेट करन वास्ते और एक उहदियां दीवारां बनाउण वास्ते बचाउण वास्ते इक्को बारी वो फिर पानी तबाही ला दिंदा। तो उत्तां ते जद तुसीं जिहड़ा 3 महीने पानी डक के रखे हुआ जिहड़ा उहदा नैचुरल राह है दरिया का वो तो ट्रैक्टर ने बंद कर दिता है। उत्थे तो काश्तकारी शुरू हो गई है। उत्थे तो वो हुण उत्थे किश्ती राणी किवें होवे, उहदा बेला किवें कायम रहे, वो सारा कुछ खत्म हो गया। ये मतलब है कि वो जिहड़ा तुसीं अपने नहरी निज़ाम वास्ते बैराज और डैम बनाए हुए हैं दरियावां नूं मारन दा असल सबब वो ही है। ठीक है, मैं सिंतास मुआहदे के हवाले नाल थोड़ी ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕਰ ਤੋਂ ਲਵਾਂ। ਬਿਹਤਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਦਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਭਣ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਆਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਕੜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੇਲਾ ਰਾਮ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੇਕੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁੱਖ ਵੱਡੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁੱਖ ਵੰਡਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਿਆ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਰੁੱਖ ਕੁਦਰਤ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਈਮਾਨ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਦਰਿਆ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚਨਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਰਮੱਛ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਖੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘੜਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਕਾਲਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਮਤਲਬ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ ਸਨ। ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੜਿਆਂ ਤੇ ਤਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹੀਂਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਆਏਗਾ। जी बहुत शुक्रिया नैन साहब। वैसे तो मेरे कोल सैशन के 15 मिनट हैगे ने, लेकिन मैनू नहीं पता कि सवाल जवाब मैं लै सकदा कि नहीं लै सकदा। अच्छा चलो जी, एक सवाल जड़ा है तंजील साहब जी, छोटा मुख्तसर सवाल ही, तबसरा नहीं। अच्छा माइक
ਮਾਈਕ ਲੈ ਲਓ, ਮਾਈਕ ਲੈ ਲਓ, ਮਾਈਕ ਲੈ ਲਓ। बोलने का कोई मसला नहीं। मेरा नाम तंजील है जी, मैं राजनपुर सैशन अटेंड करने वास्ते स्पेशली 8 घंटे गड्डी चला के आया। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस थिंग। मैं सर थोड़ी जी ये कमेंट भी और सवाल भी करना चाहना। पहला मेरा सवाल ये है कि तुसी लोग जेडे इकोलॉजिकल और जेडे नैचुरल फैक्टर्स हैं जेडे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले वो बिल्कुल मिस कर गए हो। मैं ये अपनी थोड़ा जिहा तुहानूं ये दस दिना कि साडे जेडे दरिया है ना पंजाब दे, वो वाहिद दरिया है दुनिया के जिन्हां दी स्पीड सब तो ज़्यादा है। पूरी दुनिया दरिया 11 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार नाल बहंदे ने, साडे दरिया 14 किलोमीटर रफ्तार नाल बहंदे ने। और ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਉਹਨੂੰ ਡੱਕੇ ਬਗੈਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਬਾਈਨ ਛੋਟੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਲਟਾ ਉਹਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ CEO ਨੇ ਸਟਾਕਪਿਟ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ? मैं कहा ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ठीक है। और लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स की एक स्टूडेंट ने एक रिसर्च की है कि हाउ ब्रिटिश पीपल लूटेड सब कॉन्टिनेंट थ्रू द डेवलपमेंट। ਤੁਹਾਡੀ रेलवे, ਤੁਹਾਡੀਆਂ सड़कों, ਤੁਹਾਡੀਆਂ चीज़ां। मेरा सर जो कमेंट है अंग्रेज़ ने टैक्नीकली सानू बहुत बर्बाद किया। एक तो कानूनी गल कर दी, तुसी बिराजा नू भुल गए हो। ਜਿਹੜਾ सखर बराज बनाया वो 6 लाख क्यूसेक पानी रख लेंदा है। पिछे असी जो पाकिस्तान बनने तो बाद बनाया अपना कुड्डू बराज, वो 12 लाख क्यूसेक बनता है। कोट मिठन 22 लाख क्यूसेक इकट्ठा होंदा। तुसी मजाक कर गुजरदा हाँ उत्थे इकट्ठा नहीं होंदा, जिहदी वजह नाल फ्लड आते हैं साढ़े को सब तो ज़्यादा। दूसरा असी ढक ले रस्ते जिहड़े दरिया नू रीचार्ज करते सी। साढ़े दरिया जिहड़े पहाड़ों तो रस्ते आते सी ना, सारे ढक ले। मैं प्राइम मिनिस्टर की एक मीटिंग में सी, मैं सरकारी मुलाजम भी हैं, उन्होंने पूछा भी असी किवें कवर कर सकते। मैं कहा तुसीं दरिया के रस्ते खोलो, सारे तुसीं बंद किए, उहदे ते इनक्रोचमेंट कर दी। दूसरी चीज़ जिहड़ा कल्चर तबाह होया, साडी एक कौम है जबेल, जबेल जिन्हों असी दरिया के नाल कश्तियां च रहिंदे हां। हुण कोट मिठन दे नाल सॉरी डेरा गाजी खान दे नाल 2-3 जबेलों दीयां बस्तियां बच गईयां, वो कदे भी नहीं बाहर जाते। वो असी तबाह कर दिता। मैं चाहता कि ये ते रिसर्च होवे। मसला ये है मेरा सवाल सर, मसला यह है कि साढ़े नौजवान रिसर्च करने के बजाय साढ़े बाबे कहते हैं असीं दोबारा पंजाब इकट्ठा कर लीए, जिन्हों को असी आज़ादी लई सी 20-20 लाख भर के असीं उत्थे चलण की कोशिश कर रहे हैं। सवाल मेरा यह है कि सर नाउ द यूथ जिहड़ी साडी पीढ़ी है नवीं नौजवानों की, उन्होंने ये चाहिए कि वो रिसर्च करन और सेवक बनन। असीं रूलर बनना चाहते हैं, सेवक नहीं बनना चाहते। पंजाब के सेवक नहीं बचे, पंजाब के रूलर बच गए। साढ़े को पैसा आवे, ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਕੈਮ ਲਈਏ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜੀ ਕੋਠੀ ਪਾਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖਾਨ ਸਰਦਾਰ ਚੌਧਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਹਾਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਰਹਿਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ? ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ? ਸਵਾਲ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਥੋੜਾ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ बोल लियो कल साहब एक मिनट जरा। ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੁਣ ਡੈਮ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਕੀਕਤ ਹੈ? ਸਿੰਧ ਤਾਸ ਮਾਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਉਸ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਫ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਤੀਏ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਜਾਦ ਅਲੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਆ ਵਾਕਈ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਜ਼ੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਜੀਓ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਕਰੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਔਨ ਦਾ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਪੈਨਲਿਸਟ ਇਹ ਟੇਕਅਪ ਕਰ ਲਏ ਸਵਾਲ, ਮੈਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਸਿੰਧ ਤਾਸ ਮੁਆਹਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਿੰਧ ਤਾਸ ਮੁਆਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਟਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਟਰਾਂਸਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ 176 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰਾਂਸਬਾਉਂਡਰੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਹਦ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆ ਵੰਡੇ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਦੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਦਰਿਆ ਵੰਡਣਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡਣਾ। ਦਰਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮਸ਼ਰਕੀ ਦਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਮਗਰਬੀ ਦਰਿਆ ਸਾਡੇ, ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਤੇ ਚਨਾਬ, ਜੇਹਲਮ, ਸਿੰਧ ਸਾਡਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨੋਮ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦਾ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੀਟੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਨੋਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਵਾਟਰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਔਰ এনवायरमेंट ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਵਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਰਿਵਰ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਰਿਵਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਇਓਟਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਫਲੋਰਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਫਾਨਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਆਪਸ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਿਸਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਪੜ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਬੜਾ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਿਸੋਰਸ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੋਰਸ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਰਿਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪਵੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਕਹੀਦਾ ਬੇਸਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਨ 'ਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੇਸਨ ਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਬੇਸਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਬੇਸਨ ਦਾ, ਉਹ ਅਗਰ ਬੇਸਨ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਸਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਬੇਸਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਬੇਸਨ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਟਰਾਂਸਬਾਉਂਡਰੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮੈਂਡ ਕਰੀਏ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਔਰ এনवायरमेंटल ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਔਰ ਉਹ ਸੋਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਮੇਨ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ, ਪੇਜੈਂਟਸ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਮੈਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸਤਵਾਰ ਕਰਨਾ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ, ਮਸ਼ਰਕੀ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਔਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲੀ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਰਾਇਕੀ ਕੌਮ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿੰਧੀ ਕੌਮ ਆ ਗਈ, ਆਹ ਹਿੰਦਕੋ ਕੌਮ ਆ। ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਰਿਵਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਲਦੀ ਆ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤਮਾਮ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਮਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਰਿਵਰ ਸਾਡੇ ਕਾਮਨਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਨਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰਿਸਟਿਕ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਸਕ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਾਲ ਕਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਪਾਥ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਕੈਵੀਆਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਸਮਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਸਲ ਲਾਵਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਾ ਲਓ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਾਸਮਤੀ ਜਿਸ ਰੇਟ 'ਤੇ ਤੂੰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਇਸ ਰੇਟ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੇਟ ਆ, ਬਾਕੀ ਇਨਪੁਟ ਦਾ ਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਅਲਟਰਨੇਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਬਸਰਡਲੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਬਟ ਨਾਟ ਇੰਪੋਸੀਬਲ। ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੀਥਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਐਸੀ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਤਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਐਸੀ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਟਰਾਂਸਬਾਉਂਡਰੀ ਫਾਰਮਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸੀਡਸ ਆਫ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੋ ਕਰਨਾ ਔਰ ਬੇਸਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਕਾਮਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਬੇਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਬਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਵਾਲੀ ਤਾਲੀਆਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਵੈਸੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਚੁਅਲੀ ਓਕੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ 6 ਮਿੰਟ ਸਰ, ਅਗਰ 6 ਮਿੰਟ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਲਤਜਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ। मेरा ख्याल है कि खत्म हो गया, चूंकि मैं भी एक टाइम लिखिया सी ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ पूरा हो गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। काइंडली वंदल साहब सिर्फ एक ही मिनट यार, एक ही मिनट
ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿੰਟ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਥੋੜੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਗਲੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਨਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਬੜਾ ਕਰਾਊਡ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਜਨਾਬ ਹੁਣੀ ਕੋਈ 2 ਫਿਕਰੇ ਬੋਲ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਾਂਗਾ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਬੋਲਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਛਾਵਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਛਾਵਾਂ ਲਈ ਰੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਛਾਵਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਛਾਵਾਂ ਲਈ ਦੋ ਰੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਰੋਂ ਨਹੀਂ ਅਗਰ 2 ਫਿਕਰੇ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੋਹਫੇ ਨੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ 5ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਏ, फोटोग्राफर किधर गया जी, ये तस्वीर जी, बहुत शुक्रिया। अगला जिहड़ा साडा सैशन है पंजाबी फिल्म कल ते अज, यानी कि ओहो ही कि जो असीं दरियावां बारे कि कल नूं की कीता और अज की हो रहा पंजाबी फिल्म दे नाल, ते इस हवाले नाल गलबात लई जिहड़ा हैगा वो साडे सैशन दे विच पैनलिस्ट जिहड़े है ने इकबाल कैसर साहब ने, शहजाद हुसैन जोइया साहब ने, डॉक्टर साजिद जवेद चौधरी साहब ने, शोजब अस्करी साहब ने। ते सब तो पहले जी, तो मैं सब तो पहले दावत देना शोजब अस्करी साहब नूं, लेखक ने, सूझवान ने, रावलपिंडी वीमैन यूनीवर्सिटी विच जिहड़ा वो पढ़ाते ने। शोजब अस्करी साहब जी, ताड़ी भरपूर तालियां दे नाल दोस्तों, तालियां भी वजा दिओ, हाल पूरा भरिया होया। और तालियां एक बारी जरा जोर दी पता चले कि तुसीं बैठे होए हो जी। दूसरे जिहड़े साडे मेहमान ने डॉक्टर साजिद जवेद चौधरी साहब, आप सरगोदा यूनीवर्सिटी विच उर्दू पढ़ाते हैं, तो उन्होंने अगे भी बेनती ने कि वह भी तशरीफ ले आन। बहुत अच्छे, बहुत मेहनती इंसान ने डॉक्टर साजिद जवेद चौधरी साहब जी, ताड़ी भरपूर तालियां दे नाल। और साढ़े अगले जिहड़े मेहमान ने लाहौर तो तशरीफ ले आए ने इकबाल कैसर साहब, खोजकार ने, तरीकदार ने, और कसूर दे नेड़े जिहड़ा एक इलाका है खोजगढ़, उत्थे जिहड़ा है वो एक इदारा भी चला रहे ने खोजगढ़ के नाम तो, सॉरी ललियानी के करीब है इलाका है, और अदारे का नाम है खोजगढ़। और इन्हों की पिछले दिनों ही किताब आई फिल्म ते लाहौर, उहदे विच बड़ी तफसील दे नाल इन्होंने जिहड़ा पंजाबी जुबान की पहली फिल्म सी या इस हवाले दे नाल जिहड़ा है भरपूर गलबात की है। तो इस पैनल नूं मॉडरेट करनगियां डॉक्टर सुमेरा अकबर। उन्होंने अगे बेनती है कि ताड़ी भरपूर तालियां दे नाल भी तशरीफ लैन। आप गौरमेंट कॉलेज यूनीवर्सिटी फैसलाबाद के शोभा उर्दू में पढ़ांदियां ने, तो शहजाद हुसैन जोइया साहब किते रस्ते में ने, तो भी सानू जल्द जिहड़ा है वो ज्वाइन करनगियां। सारा हयात साहबा आईयां ने, लायलपुर जिहड़ा है वो कौंसल दियां मैंबर ने, तो उन्होंने जी आयां नूं असीं कहने आ लायलपुर मेले दे विच। ते तुहाडे एक बारी जिहड़ा माइक है डॉक्टर सुमेरा अकबर जी दे हवाले, ते सैशन है जी पंजाबी फिल्म कल ते अज। देसां विचों देस पंजाब नहीं सईयो, जिवें फुल्लां च फुल गुलाब नहीं सईयो। नवे पंजाबी सुलेख मेले च तमाम सज्जना मित्रां ते पंजाब धरती दे सोहणे वासियां नूं खुश आमदीद, बहुत मुहब्बत नाल खुश आमदीद। सैशन दे आगाज़ तो पहला इस मेले दे मानजोगे प्रबंधकारां तोही चट्ठा साहब, कोला चीमा जी ते लायलपुर आर्ट्स कौंसल, ते जिन्ने भी सुखियाइयां वंडन वाले एडवरटाइजर्स ने, उन्हां सारिआं नूं 9 ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਖੀ ਵਸੋ ਤੇ ਚਾਨਣ ਵਖੇਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਅੱਜ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਲਾਲੀਵੁੱਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੀਜੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ, ਜਦੋਂ ਚੁੱਪ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ, ਚੁੱਪ ਜਾਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਹੋਰਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਫਿਲਮ ਤੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੁੱਪ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਇੱਥੋਂ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਬਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਫਿਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਸਾਡੀ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀਰ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਪਤੀ ਵੀ ਕਸੀ ਕਿ ਹੀਰ ਨੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਫਾਜ਼ਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਬਣੀ ਤੇ ਗੁਲ ਬਕਾਉਲੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੀਲਾ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀਏ। ਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਲਕਾ ਤਰੰਨੁਮ, ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਈਲਡ ਸਟਾਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੋਂ ਜੇ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ AR ਕਾਰਦਾਰ ਤੇ ਹਕੀਮ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਈ। 47 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 16 ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਯਾਨੀ ਲਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੱਥੋਂ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਫੇਰੇ ਸੀ। ਫੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 5-6 ਉਰਦੂ ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜੂਹਾਤ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਫੇਰੇ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਫਿਲਮ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਿਲਵਰ ਜੂਬਲੀ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਗੀਤ ਵੀ ਬੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ, ਇਸੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ 50 ਦੇ ਦਹਾਈ 'ਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ, ਮਸ਼ਰਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਧ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਝਗੜਾ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਝਗੜਾ, ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ 'ਤੇ ਕੁਛ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਝਗੜਾ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। जी पहले तो मैं एक तो छोटी छोटिया गल्लां कर लवां, फिर मैं तुहाडे सवाल का जवाब भी देना। पहली गल ये है कि दुनिया की नहीं बल्कि हिंदुस्तान की जी सब तो पहली बोलन वाली फिल्म बनी जिन्हें गूंगी फिल्म नूं जबान दी, वो सी आलम आरा। आलम आरा जी सी वो हिंदी फिल्म सी। उस साल तेलुगु भी बड़िया, बंगाली फिल्मां भी बोलने वालियां बड़िया, होर फिल्मां भी बड़िया। ये 1931 आई सी। इस तो बाद 1931 तो फौरन बाद पंजाबी फिल्म जिहड़ी है वो 1935 दे विच बनी, इश्के पंजाब उर्फ मिर्ज़ा साहिबा। ये फिल्म जिहड़ी सी ये टेक्निकल खराबी की वजह तो जिहड़ी सी ये नहीं चल सकी। और उस तो बाद फिर शीला और पिंड दी कुड़ी 1937 आई। ये वो फिल्म सी जिहदे च मैडम नूर जहाँ ने चाइल्ड स्टार किया सी, जिहड़ी बच्ची का छोटी का रोल किया सी। और जिंदगी का पहला गाना भी इन्हों का इत्थे रिकॉर्ड होया। और जिंदगी च पहली बारी ये इस फिल्म दे विच ही एज ए अदाकारा कैमरे के सामने आईयां। तारीख का एक बहुत बड़ा बाब है
ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਡਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1931 ਚ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਸਾਡੀ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ, ਦੂਸਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਗੁਲ ਬਕੌਲੀ। ਅੱਛਾ, ਲਾਹੌਰ ਸਟੂਡੀਓ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਜਿਨਨੇ ਇਸ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ AR ਕਾਰਦਾਰ, M ਇਸਮਾਈਲ, ਮਾਸਟਰ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਔਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੈਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਾਠੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਰੱਖੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਚੱਲੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੀਲਾ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹ ਮਹਿਤਾ ਉਹ ਹੈਗੇ ਸਨ ਮਹਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਲੜਾਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਐਸੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਉਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹਮਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਇਹ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਬਣੀ ਸੀ। ਹਮਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਰਦੂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਰਦੂ ਔਰ ਬਸ ਉਰਦੂ। ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਾਲਤ ਹੋਈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਉਰਦੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਟਿਲ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਰਦੂ ਔਰ ਬਸ ਉਰਦੂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਧੀ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਇਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਿਆਸੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ। ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਸਤੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਵਾ ਲਿਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਹਮਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਣੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਸ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਝਾਕੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਗਾਲੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲੱਗੀ, ਮਗਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ ਬੰਗਾਲੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ। ਬਈ ਕਿਉਂ? ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਔਰ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਸਿੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਪਸ਼ਤੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੀਓ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਚੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਵੇ
ਔਰ ਅਖੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਾ ਬਚਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਕਨਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਹ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ ਫਿਲਮ ਤੇ ਲਾਹੌਰ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਫਿਲਮ ਦੀ। ਅਮੂਮਨ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਨ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪ ਔਰ ਕੁਝ ਸੋਹਣੇ ਸਲੂਕ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਉਰਦੂ ਫਿਲਮ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਇਸ਼ਾਅਤ 'ਤੇ ਵੀ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਸਲਾਮਤ ਰੋਜ਼। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਕਬੂਲ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਲਕਿ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 100 ਸਟੂਡੀਓ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ 99 ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। 50 ਦੀ ਦਹਾਈ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 94, ਪੱਤਨ, ਹੀਰ, ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ, ਮਾਹੀ ਮੁੰਡਾ, ਜਬਰੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਇਹ 50 ਦੀ ਦਹਾਈ ਦੀ ਮਾਰੂਫ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਮਕਬੂਲ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ। 70 ਦੀ ਦਹਾਈ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਬੂਲ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਤਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਫਰਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਤੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਮਦੀਨ ਗੋਹਾਵੀਆ ਸੀ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੀ ਮੂਵੀ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਤੇ ਸੀ, 47 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਕਸੀਮ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਟ ਫਿਲਮ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਸੀ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਬੜੇ ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਕੰਮ ਯੱਕੇ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਾਰੂਫ ਫਿਲਮ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਮਕਬੂਲ ਫਿਲਮ ਰਹੀ। ਬਲਕਿ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਯੱਕੇ ਵਾਲੀ ਦੇਖਣ 3 ਵਾਰੀ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਉਹ 3 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੱਕੇ ਵਾਲੀ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ 3 ਹੋਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਬੜੀ ਮਕਬੂਲ ਮੂਵੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ 70s ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਜਦ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਕੁਛ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੋਲਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਹਰਕਾਤ ਕੀ ਸੀ, ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਦੇ ਆਣੇ ਨਾਲ ਮਕਬੂਲੀਅਤ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਇਸ 'ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਉਣ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਡਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਲੇਖ ਮੇਲੇ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਤੋਹੀਦ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਲਾਮ ਦੁਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਰਾ ਫੀਲਡ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਉਰਦੂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਰਾਮਾ, ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਫਸਾਨਾ ਔਰ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਚੂँਕਿ ਡਰਾਮਾ ਤਾਂ ਹਰ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਹਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਮੇ ਔਰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ 2 ਤੋਂ 3 ਦੌਰ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਸਾਨੂੰ। ਯਾਨੀ 47 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ 2 ਸਟੂਡੀਓ ਸਨ, ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਟੂਡੀਓ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਠਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਮਰਕਜ਼ ਸਮਝੋ 47 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਟੂਡੀਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
यानी हीर रांझा जैसी वर्गी फिल्म जिहड़ी है वो भी तुहानूं कलकत्ते तो या बंबई तो भेजी जा रही है और उहदे विच जिहड़ा पंजाबी कंटेंट है या पंजाबी अदाकार है वो शायद उर्दू स्पीकिंग बंदा है उहदे तो परफॉर्म कराया जा रहा है या इंडियन पंजाब का कोई बंदा कर रहा है। तो पाकिस्तान पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री का सब तो पहला जिहड़ा पूरी दहाई लगी उन्होंने 1947 50 तो लैके 60 तक वो तो सी कि जी अपने पहले फनकार पूरे कर ले। पूरे करन तो मुराद ये सी कि मैडम नूर जहां की गल हुई जिहड़े बेबी नूर जहां के नाम नाल जिन्हां ने पहली फिल्म अपना काम किया मैडम नूर जहां भी मुंबई दे विच मतलब फिल्म इंडस्ट्री सी वो भी उत्थे ही तशरीफ रखते सन। ये तो बंटवारे दे विच उन्हां दा किते पिंड पाकिस्तान दे विच आ गया तो उन्होंने जज्बा हुब्बुल वतनी की वजह तो और पिंड पाकिस्तान आने की वजह तो उन्होंने वापस आना पिया और मैडम नूर जहां और नाल उन्हां दे नज़ीर और सूरन लता जिहड़े बाद हमीदा मुसलमानों के हमीदा नाम उन्हां दा है। बुनियादी तौर पर समझो 3 एक्टर सी जिहड़े जिन्हां ने शुरू तुहानूं पंजाबी फिल्म नूं मतलब काम करना शुरू किया। उस दौर दे विच मुंबई और कलकत्ता की फिल्म इंडस्ट्री बड़ी मजबूत सी। लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री हले तो जिवें तुसीं समझो कि बच्चों वाले ही काम सी ना हले सिख रहे सी नवे अदाकार सी तो बुनियादी तौर पर अच्छा उस तो बाद इत्थों की कोई फिल्म उधर भी जा सकती नहीं सी अगर जाती सी तो हिंदुओं के खिलाफ प्रोपेगेंडा पूरा करते सी। तो एक पूरे जिहड़े तुसीं देखो ना ये 10 साल इंज ही लंघ गए। 1951 फिल्म 95 बनी शौकत रिजवी ने बनाई नूर जहां जिंदे विच मशहूर गाने तेरे मुखड़े दा काला काला तिलवे ये वो फिल्मां ने जिन्हां ने पंजाबी फिल्मां दे सफ़र का आगाज़ किया है। अच्छा उस तो बाद 1953 दे विच एक अहम फिल्म आई जिंदे विच शहरी बाबू जिंदे विच इन्हां ने एक नया मुतारिफ कराया अदाकार अनायत हुसैन भट्टी। फिर 1956 दे विच दुल्ला भट्टी एक नवी फिल्म आई सबीहा खानम और सधीर इहदे मरकजी किरदार सन और 1957 फिल्म यक्के वाली। अच्छा यक्के वाली फिल्म के बारे में मैडम गल कर रहे सन अहम गल यह कि सबीहा खानम ने उस दौर 15,000 फीस मंग ली तो उस दौर मतलब 15,000 बहुत फीस सी तो फिर मुसरत नज़ीर को मेरे ख्याल 1500 रुपए से कास्ट किया। ये 5-7 फिल्मां वो सी जिन्हें कलकत्ता और बंगाल नाल मुकाबला करने वास्ते अपना आप पेश किया और कामयाब रही। तुसीं समझो कि अगर ये फिल्मां ना बनदियां तो शायद लाहौर का स्टूडियो हले होर 20 साल अगे चला जाता। ये बुनियादी फिल्मां सन 1957 तक आओ। अच्छा फिर अगे बहार बेगम फिल्म 94 दे विच अगे मतलब उन्होंने बहार बेगम का मुखड़ा सामने आया। उस तो बाद जी तकसीम ते कुछ एक फिल्म इन्होंने करतार सिंह बनाई सैफुद्दीन सैफ ने 1959 में। ये 5-7 वो फिल्मां सन जिन्हों ने ट्रेंड सैट किया कि लाहौर का सिनेमा। अच्छा इन्हों 2-3 फिल्मां ऐसियां है जिन्होंने इतना बिजनेस किया कि न्यू एवेन्यू स्टूडियो भी उन्होंने कमाई नाल ही बनया और बारी स्टूडियो भी उन्होंने कमाई नाल बने। मेरे ख्याल जी 5-7 फिल्मों वास्ते सानू क्लैप करना चाहिए कि पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री में मुतशक्ल करने वास्ते इन्हों का किरदार से। हाले एक होर प्रॉब्लम ये सी कि इंडिया की फिल्म पंजाब में लगती सी और वो बड़ी मजबूत फिल्म सी तो 1965 की जंग शुरू हो गई उहदे नाल पंजाबी फिल्म का की इंडस्ट्री का की भला होया कि गवर्नमेंट ने इंडियन फिल्म नूं पंजाब विच आना बैन कर दिता। यह 1965 तो 70 वो दौर सी जो साडे फिल्म साज नूं खुला मैदान मिलिया और फिर देखो 65 तो 70 दे विच की आया हीर राजा। हुण तुसीं अगर तारीख देखो हीर राजा वो फिल्म सी जिन्हें फिर उस तो बाद रिकॉर्ड तोड़ दिते फिल्म इंडस्ट्री की सिल्वर जुबली की प्लैटिनम जुबली की गोल्डन जुबली। हीर रांझा एक रुबानवी फिल्म का आगाज सी। हुण इत्थे सानूं एक चीज़ इन्हें रखनी चाहिए कि फिल्म की कितनी टाइप्स ने। बुनियादी तौर पर फिल्म की 8-10 वो मेजर टाइप्स ने जिन्होंने दुनिया फिल्म बनती है। इहदे विच एक ड्रामा फिल्म है जिंदे तुहानूं पता है कि एक सीरीयस फिल्म है जिहड़ी फैमिली नाल बैठ के देखी जा सकती। एक एक्शन मूवी है एक्शन मूवी मार धाड़ और तो तुसीं देखदे हो उहदे गोली भी चलती है और हीरो नूं एक मतलब सुपर ह्यूमन के तौर पर भी दिखाया जाता। एक फैंटसी मूवी है। फैंटसी मूवी मतलब तुसीं जिवें हैरी पॉटर देखते हो। उस तो बाद एक मूवी होंदी जिहड़ी कॉमेडी मूवी है। कॉमेडी मूवी भी 1970 तक चाहते कि बनिया। 1970 तक का अगर तुसीं हीरो का कॉन्सैप्ट देख लो तो सानू पता चलता है कि कॉमेडी एक्टर भी एक हीरो बन सकता है। मतलब अगर असी तजिया करिए 1970 तक की फिल्म का
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਲੀ ਇਜਾਜ਼ ਵੀ ਹੀਰੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਾਮੇਡੀ ਹੀਰੋਜ਼। ਲੇਕਿਨ ਚੂँਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਤੇ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 1972 ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਆਈ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਉਹ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ 216 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮੁਸਲਸਲ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਉਤਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਮੂਵੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਆਗਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸ਼ੀਰਾ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲ ਰੋਲ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਫਿਲਮ ਸਾਜ਼ ਤੋਂ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਿਲਮ ਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਕ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਫਿਲਮ ਤੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਾਮਿਕ ਫਿਲਮ ਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਤੇ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹੀਰੋ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਤੋਂ डांस भी कराना है इससे। तो अच्छा एक होता है म्यूजिकल मूवी, तो उन्हें तमाम चीज़ें जो कि एक ही फिल्म ते ला दी हैं, इस तो इस फिल्म ने थोड़ा जा ज़्यादा अहमियत है इख्तियार कर ली, क्योंकि तुसी अगर कहानी देखनी है वो भी सुल्तान राय दी फिल्म तुहानू नज़र आ रही है, तुसी मकसद कहने दा कल्चर देखना है उसे फिल्म च नज़र आ रहा, बेशक तुहानू डिफरेंट नज़र आ रहा है। तो बुनियादी तौर पर सुल्तान राय दा आना एक्शन मूवी का एक हया सी, और उसने एक्शन मूवी 1971-72 तो ऐसी थोड़ी ऊपर मतलब फिल्म इंडस्ट्री में लैके गई कि 1996 तक उन्हें फिर थले नहीं आने दिता। इसलिए मैं मजीद गल अगे करांगा। तुसीं नेक्स्ट किसी जी जी बहुत शुक्रिया साजिद जावेद साहब ने बड़ी सोहनी गल्लां कीतियां फिल्म इंडस्ट्री दे उस गोल्डन पीरियड बारे। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री दे जिहड़ा असीं शुरू तो लैके 70s तक ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੰਡ 'ਤੇ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਰੀडम फाइटर्स 'ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ 70s ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਹਿਊਜ ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ, 94, ਪਤਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੌਫਟ ਮੂਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਰੀडम फाइटर्स 'ਤੇ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੇ। अच्छा 70s ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਉਨਵਾਨਾਤ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਨਾਰਸੀ ਠੱਗ, ਜੀਰਾ ਬਲੇਡ, ਅਥਰਾ, ਸੁਲਤਾਨਾ ਡਾਕੂ, ਵੈਸ਼ੀ ਜੱਟ, ਮੌਲਾ ਜੱਟ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਅਰੂਜ ਸੀ ਜਾਂ ਜ਼ਵਾਲ ਸੀ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਪਾਉਣ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਅਰੂਜ ਦਾ ਜ਼ਵਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਕੱਤਾ ਔਰ ਬੰਬਈ ਦਾ ਸਟੱਫ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਤੌਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਰਮਾਇਆ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਔਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਿਖਾ ਸਕਿਆ, ਬਈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਿਖਾਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਹ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। मैं तो एक छोटी जी मिसाल देवांगा कि कुछ दोस्त सोच रहे होंगे कि सरकारों का की काम। देखो, जदों तुहाडे कोल कुछ बुनियाद मौजूद नहीं हैगी तो फिर तुसी किस तरह काम करते हो? उहदे वास्ते फिर जिगरा चाहिदा सी, उहदे वास्ते हौसला चाहिदा सी,
ਔਰ ਨਵੇਂ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰ ਸਕਦੇ। ਮਸਲ ਈਰਾਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਈਰਾਨੀ ਫਿਲਮ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮੌਜੂ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਜ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਫਿਲਮਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਔਰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ, ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਮਨੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸਮਾਨੀ ਜਿਨਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ 3 ਵੱਡੇ ਮਕਸਦ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਵਾਲ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਡਾਕੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਕਤਲ ਗਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ ਉਹ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਅਗਰ ਵੇਖੀਏ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤਨਾਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੌਜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਅਮਰੀਕਨ ਆ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿਰਵਨ ਸੀ, ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਬਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੋਨ ਔਰ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਲ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਫਿਲਮ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਵਾਮਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੂਜਬ ਬਣੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਵਾਲ ਕਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜ਼ਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਸੇਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦਾ ਜ਼ਵਾਲ ਹੈ। ਜੀ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜ਼ਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਜ਼ਵਾਲ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਚੂੰਕਿ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਦਾ ਅਗਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਚੇਂਜ 2-3 ਫਿਲਮਾਂ ਆਈਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗੰਡਾਸਾ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਟ ਕੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੂੜੀਆਂ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ, ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾ ਬਿਲਾਖਰ ਪੰਜਾਬ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਵਾਈਵਲ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਜਨਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਅਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਵਤਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੇਮਸ ਫਿਲਮਾਂ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੇ ਤੋੜਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਗ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਫਿਰ ਜਿੰਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਲ ਕਰਾ ਦੇ ਰੱਬਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਹਨੇ $110 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ, ਮੇਲ ਕਰਾ ਦੇ ਰੱਬਾ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੁੱਟਿਆ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ $125 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਜੋਈਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੰਨੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਲੇਟ ਦੀ ਭੈਣ ਖੋਲਾ ਚੀਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਬਾਵਨ ਨਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਾਂ। ਸਰੋਇਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੇਕਅਪ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਮਾਜ਼ਰਤ। ਤੁਸੀਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ
YRF ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਯਸ਼ ਰਾਜ ਬੈਨਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਤੌਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6-7 ਫਿਲਮਾਂ ਯਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਯਸ਼ ਜੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਸੀ ਯਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਦਾ, ਸੋ ਉਹ 2001-2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ, ਖੈਰ ਇਹ ਤੇ 70 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਖਸੂਸਨ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ, UK ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ NRI ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਸੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ। 2009-10 ਤੱਕ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਫਿਲਮਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਖਸੂਸਨ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੌਜੂ ਰਿਹਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਧਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਫਨਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਡਿਸਪੋਰਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਵੱਲ ਪਰਤਣ। ਫਿਲਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਉਸਾਨਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਇੰਜ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਫਿਰ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ ਸੰਗੇ ਮੇਲ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੂਰਾ 5-7 ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫਿਲਮ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਟੋਟਲ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈਟਰ ਫਿਲਮ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਰਟਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 5-7 ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਉਹ ਝਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਧਰਲੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰਲਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ 90-80 ਤੱਕ, ਉਹ ਗੁੱਗੂ ਗਿੱਲ ਜੀ ਔਰ ਯੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਨ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਇੰਨਾ ਤੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਇਹਦੋਂ ਡਿਟੋ ਕਾਪੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਗਾਣੇ ਵੀ ਮੈਡਮ ਨੂਰਜਹਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਗੁਲੂਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹੀ ਗਾਣੇ ਮੈਡਮ ਨੂਰਜਹਾਂ ਜੋ ਗਾਣਾ ਸੇਮ ਇਟ ਇਜ਼ ਉੱਥੇ ਉਧਰ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਜੋ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਨੇਮਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਜੋ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਵਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਨ ਪਟੀਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਨੇਮਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਢਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਦਰਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਮਦਰਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਸਿਨੇਮਾ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸੋਚ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਕੰਜਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜੀ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਬੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਗੁਨਾਹ ਅਤੇ ਸਵਾਬ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਮ ਜਾਂ ਆਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੱਢਲੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸੀ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤਾਬ ਉਹਨੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੂਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘੁਟਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪਸੰਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ,
ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਵਾਦਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਜ਼ਫ ਅਸਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਮਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। सब तो पहले मैं पंजाबी मेले के मुंतजमीन का शुक्रिया अदा करेना कि उन्हें इस काबिल समझा कि मैं वो इतने दावत देवें और तुहाडे जैसे लोगों और अहले इल्म लोगों के सामने बिठावें। मैं इत्थे एक ज़ाती वाक़या मुख्तसर जिहा तुहाडे सामने कोट करना चाहना। ये साल 2008 आई, मैं 11वीं पढ़दा हूँ फर्स्ट ईयर गौरमेंट कॉलेज जड़ांवाला एक मुकाबलाई अदबी उतों वापस आ रहा हूँ, रात का वक्त आई, बस दे विच मैं बैठा हूँ पहले, मेरे बाद एक और मुसाफिर आके बैठा, मेरे हाथ कुछ अखबार हो सन कोई किताब हो सी, तो वो जो मुसाफिर है वो हाथ भी किताब आई, वो किताब अपनी कुर्सी ते रख के सीट ते बाहर चला गया। वो मैं बदयांती की थी, वो किताब उसकी वेखी, उत्ते उसका नाम लिखा तो तारीख़ पाकिस्तान की किताब। मैं अंदाज़ा हो गया कि भाई ये भी कोई तालिब इल्म है और ये तारीख़ पाकिस्तान पढ़ दो सी। वो साहब थोड़ी देर बाद वापस आके बह गए। एक अखबार वाला आया, वो किताब वो अखबार बेच रही बस ये भाई साहब जेडे मेरे नाल बैठे हैं उन्होंने मैं आख्या कि तुसी मेहरबानी करना दो अखबार उन्होंने को ले लो, एक तुसी पढ़ो एक मैं पढ़दा। थोड़ी देर बाद उन्होंने मेरे को पूछा कि तू कौन है तो कितों आया क्या कर रहे हैं? मैं दसिया जी मेरा नाम शौजब है, मैं अंबाला कॉलेज पढ़दा सरगोदे फर्स्ट ईयर। मैं कि तुसी कितने पढ़ते हो? जी नहीं मैं पढ़दा नहीं हाँ, मैं पढ़ाना। मेरा नाम है साजिद जावेद और मैं सरगोदा यूनिवर्सिटी के विच उर्दू अदब का उस्ताद। साजिद जावेद साहब मेरे नाल बैठे, मेरे वास्ते एक बड़ी मतलब इज्जत और एजाज़ की गल है कि मैं अज पता नहीं कितने सालों बाद मैं उन्होंने नाल बैठा। मेरी ज़ाती ज़िंदगी और मेरे ख़ानदान की ज़िंदगी अगर किसी एक शख्स ने अपने एक अमल नाल तब्दील की है कि उस मन दूसरे दिन यूनिवर्सिटी बुलाया, वो अब्दुल अजीज़ नाल मिलवाया तो किताब पढ़ने वास्ते दी मैक्सम गोरकी का नावल माँ के ए तू पढ़ ले। मन नहीं पता कि तुहाडे चों किसे माँ पढ़िया कि नहीं पढ़िया, लेकिन मैं न सिर्फ पढ़िया बल्कि मैं अपनी ज़िंदगी उस दे नाल गुजारी। फिर मैं मौलवीयत मदरसा छोड़िया, मन बात समझ आई कि दुनिया कुफर इस्लाम की बजाय अमीर गरीब के तबके दे विच तकसीम है तो सारे अमीर एक दूए के बिरा हैं, भावें वो मुसलमान हैं तो भावें हिंदू हैं तो भावें सिख हैं तो भावें ईसाई हैं। असी सारे गरीब भावें सिख हाँ तो भावें ईसाई हाँ तो भावें मुसलमान हाँ, एक दूए के बिरा कोई ना। सो मैं शुक्रिया अदा करना चाहना डॉक्टर साजिद जावेद साहबान का तुहाडे सामने कि उन्हें मेरी ज़िंदगी बल्कि मेरे ख़ानदान की ज़िंदगी बदल दी। ठीक है, तो फ़नून लतीफ़ा किसी मुआशरे यानी अगर अदब कहानी नावल मेरी और मेरे साथ, मैं अपने ख़ानदान का पहला FA हाँ, अपने ख़ानदान का पहला BA हाँ, पहला यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हाँ, हूँ तो उस्ताद हाँ यूनिवर्सिटी। मेरे सारे भैन भरा छोटे जड़े मेरे तो हैं वो पढ़ लिख गए, वकील बन गए, प्रोफैसर बन गए, साफ़ी बन गए, मैं बनया उन्होंने वास्ते। अगर कहानी अदब फ़नून लतीफ़ा मेरी ज़िंदगी तब्दील कर सकता तो मेरे ख्याल किसी मुआशरे की इकाई जिहड़ी है वो फ़र्द होंदा ना, फ़र्द ही फैल के मुआशरा बनता। तो किताब कहानी नावल फिल्म अफसाना ये फ़नून लतीफ़ा मुसवरी आर्ट रक्स मुआशरे दे विचों गुरबत ख़त्म करनी होवे, मुआशरे चों नफ़रत ख़त्म करनी होवे, मुआशरे चों इंतहा पसंदी ख़त्म करनी होवे, मुआशरे चों कबायली नस्ली मसलकी किसी तरह की भी वो असबियत और जड़ी के खींदा उसनूं वो एहसासे बरतरी है वो ख़त्म करनी होवे तो उदा सब तो मौसर और सब तो शानदार जरिया जड़ा है वो आर्ट एंड कल्चर है, वो फ़नून लतीफ़ा है। बदकिस्मती ये वे कि मैं जिस ज़माने दे विच होश संभाल रहा हूँ 10-12 सालों का हूँ, असा पंजाबी फिल्मों के नाम सुने हैं, वैशी दा खड़ाक, गुज्जर दा खड़ाक, कालू शाहपुरिया। ये फिल्मां वेख के किवें तवक्को की जा सकती आई कि इस मुआशरे दे विच अस्सलाम वालेकुम ते आदाब ते सत श्री अकाल दा जिहड़ा है वो नहीं
ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉਰਦੂ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਜਾਫਰ ਅਹਿਮਦ ਕਰਾਚੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨਾ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਤਖਾਬ ਔਰ ਹਲਕਾ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਮਾਲ ਮਗਰਬੀ ਸਰਹੱਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਧ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਔਰ ਸਰਹੱਦ ਇੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਰਦੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆਈ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਉਸਲੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਾਈ ਆਈ ਉਹ ਆਦੀ ਆਈ ਕਿ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬਾਹਰ ਪਾਟੇ ਖਾਨ ਆਇਆ ਵਦਾ ਸੰਨ 47 ਤੱਕ ਖੁਸ਼ਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿस्तान का नाम ही पाटे खान यानी उन्होंने पता ही कोई नहीं कि पाकिस्तान क्या है और उर्दू ज़ुबान क्या है सो पंजाब वालियां कोलों ज़ुबान खोई साढ़े कोलों साढ़े रिश्ते खोए वो एक बंदा है केशव मुल्तानी वो इंडिया दे विच वो बनांदा छोटे छोटे एक बंदा खुशाब दा ही वो खुशाब का बंदा रो रहा है कि जी साढ़े इलाके दे विच तो कोई झगड़ा कोई रोला कोई नहीं होंदा टिवाणे बादशाह हैं कहीं दी शादी होवे आ भावें सिख होवे आ भावें हिंदू होवे आ भावें मुसलमान होवे टिवाणे उन्होंने रोटी भी भिजेंदे हैं तो उन्होंने बालानी भिजेंदे हैं ऐसा तो कोई झगड़ा ही कोई नहीं सो मुल्क बन गया सब कुछ हो गया ये जिहड़ा मुआशरती इंतहा पसंदी 80 की दहाई दे विच साडे मुआशरे चाहिए और जिसने 90 की दहाई दे विच लोगों का कत्ल किया मसलक की बुनियाद ते मजहब की बुनियाद ते इस काउंटर करने वास्ते सब तो मुअसर जरिया हो सकता है सिनेमा और सिनेमा दे विच अगर मकामी इलाकाई सिनेमा होवे खास तौर पर यानी अगर असी जिस जमाने दे विच इंतहा पसंदी वेख रहे से उस जमाने अगर असी टीवी ते और फिल्म विच लोगों को जोड़न दियां कहानियां वेखिया लोगों को मिलावन दियां कहानियां वेखिया ते हालात बड़ी जल्दी बेहतर किए जा सकते हैं बदकिस्मती नाल कि अज असी इत्थे पहुँच गए हैं कि फिल्म इंडस्ट्री का मातम कर रहे हैं और मुआशरा हजे तक सोच रहा कि इंतहा पसंदी नूं और घुटन नूं और मजहबी और मसलकी नफरत नूं किवें खत्म किया जाए जी बहुत शुक्रिया सारे हाजरीन दी समातां दा बहुत शुक्रिया तो मैं पैनलिस्ट भी सारियां दा बहुत शुक्रिया अदा करांगी कि उन्होंने अपने अपने अफकार साडे नाल साझे कीते ते पंजाबी फिल्म के हवाले नाल बड़ी सोहनी गलबात की सवाल दा है कोई वक्त कोई ऑडियंस चो कोई सवाल करना चाहे तो जी आया नूं जी एक अद्धा सवाल दा टाइम है अगर एक दो सवाल ही बस उस तो ज़्यादा नहीं 5 मिनट नहीं वो कहते टाइम चले जी बहुत शुक्रिया मेहरबानी इकबाल कैसर साहब जी कौन एक सवाल है अगर जी माइक देना प्लीज जरा प्रोफेसर शहजाद हुसैन जोइया साहब थोड़ा जा लेट आए थे जी आए उन्होंने भी करो सवाल जी अस्सलाम वालेकुम जी मेरा सवाल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਆਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਗੰਡਾਸੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਗੰਡਾਸਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਕੂਨਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਉਹਨੇ ਪੰਗੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਉਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਚੌਵਰੀਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕੰਮੀ ਆ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਗੱਪ ਕਰਨਾ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਗੁੱਜਰ ਜਾਂ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਖੜਾਕ ਕਾਲੂ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਸੀ ਨਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ 10-20 ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂ 100 ਮੱਝ ਰੱਖੀ ਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਕਲੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨਵੀਂ ਲਈ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜੀਪ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੇੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਭਾਰ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ
अच्छा इतने एक मैं छोटा जिहा मुख्तसर जिहा जवाब दूंगा, नैक्सट सैशन का टाइम है। एक चीज़ तो जहन च रखो, मेरा नुकता नज़र विद ड्यू रिस्पैक्ट इकबाल कैसे साहब तो भी ज़रा मुख्तलिफ है। पहली गल तो फिल्म इंडस्ट्री ने तुहानू खराब किया ही नहीं। प्रॉब्लम यह है ना कि मैनू याद है मैं 85 विच घर TV देखिया सी। TV और VCR आना तुहाडी चॉइस सी कि तुसी की वेखना चाहते हो। यानी तो जी जनरेशन तुसी हो, तुसी सिनेमा देखिया ही नहीं। सिनेमा मतलब मैं अपने नौजवानी के दौर च देखिया सुल्तान रही या किसी किस्म का गंडासा बुनियादी तौर पर अरस्तू अगर तुसी पढ़िया ना अफलातून नहीं कहता सी कि लिटरेचर या शायर खराब करते सोसाइटी को। अरस्तू ने दसिया सी कि भाई ये खराब नहीं करते, बुनियादी तौर पर यह तकलीफ जो होंगे तो सामने वाला जोड़ा बंदा बैठ के इन्हों के रोण के नाल खुद रो के किथारसिस करता है। बुनियादी तौर पर यह फिल्मां किथारसिस है सोसाइटी का। सुल्तान राय ये नहीं कह रहा सी कि गंडासा चक्को, वो दस रहा सी कि तुसी अज गंडासा चकते हो जो ठीक नहीं। मेरे ख्याल फिल्मां ने खराब नहीं किया, फिल्मां असल च साड़ी अक्कासी कर रही सी। अगर गंडासे के खिलाफ होंदा ना पंजाब 1996 जो सुल्तान राय नूं तुसी कतल किया है, 54 फिल्मां उस वक्त भी मतलब बनन ज़ेरे तकमील सी। और तुसी देखो जिवें ही वो सुल्तान राय गया है तुहाडा सिनेमा चला गया। बेशक 98 चूड़ियाँ फिल्म आई है, मुखड़ा चूड़ियाँ इन्होंने कोशिश की थी कि मतलब ड्रामा मूवी नूं ऊपर लैके जान, लेकिन ये कोशिश बेसूद रही। एक चीज़ इन्हें च रखो, बुनियादी तौर पर तुहाडा VCR सिनेमे नूं रिप्लेस कर चुकिया सी। हुण जिन्हें गाने सुनने सी उहदे वास्ते बनाका गीतमाला की कैसेट किराए ते मिलती सी, जिन्हें गंडासे वाली फिल्म देखनी सी उन्होंने गंडासे मिलता सी। बुनियादी तौर पर सिनेमा खुद ही अपनी मौत मर रहा सी। गंडासे ने ना सिनेमा खत्म किया है ना सोसाइटी नूं बदतमीज बनाया। सोसाइटी बदतमीज होंदी तो सुल्तान राय गोली खांदा ही ना, सामने वाला बंदा मरिया पिया होंदा है। वो तो एक डरपोक जिहा बंदा सी, हीरो सी। वो दसदा सी कि सोसाइटी इन्नी गंदी है, इस गंद चों निकलो। सुल्तान राय कभी दादा साहब से सलाम कर रहा है, कभी वो जुमा पढ़ रहा फिल्मां च, वो भी उही करैक्टर सी ना। तो मेरे ख्याल साड़ी फिल्म ने सानू खराब नहीं किया, साड़ियाँ खराबियाँ सामने लैके जी। बहुत शुक्रिया सारे दोस्तों का, इकबाल कैसर साहब का, शहजाद हुसैन जोइया साहब का, मैडम साहबा का और अस्करी साहब का बहुत शुक्रिया। और एक छोटा जिहा है एक शील्ड पेश करनी है तो मैं दावत देंगा लाइल जी। एक फोटो हो जाए साड़ा बस आखिरी जोड़ा है वो सैशन है। ये बाद जिस तरह के ड्रामा है बुला तो बस आखिरी सैशन जोड़ा वो 6वां वो थोड़ी देर दे विच शुरू होने जा रहा है। वो हैगा पंजाब स्टडी सेंटर दी लोड़। तो उस तो पहले एक छोटी जी है तो मैं होला चीमा जी नूं दावत देंगा कि वो ज़रा आ जान एक दफ़ा स्टेज के उत्ते। तो असी जिहड़ा है लायलपुर लिटरेरी कौंसल के नायब सदर ने सारा हयात उन्होंने असी शील्ड पेश करांगे। तो पिछले सारा हयात जी पिछले 10 वरियां तो है फैसलाबाद लिटरेरी फैसटीवल करवा रहे हैं। तो खोला चीमा अगे बेनती है कि वो आन तो उन्होंने जोड़ा है वो चादर जी कल जोड़ा है पंजाबी सरोपा लॉन्च किया गया सी। ये पंजाब की जी है सकाफत वो भी झलकती नज़र आती। ताड़ी सब दी तालियां दे नाल एक दफ़ा मैडम साहबा लिए सारा हयात जी ली तालियां। और एक शील्ड है मैं थोड़ी जी मदद करांगा चूँकि भारी है शायद। जी बहुत शुक्रिया। ये चूँकि हड़प्पा की वेल हैगी है तो हड़प्पा तो ही एक लियांदी हुई आप तैयार करवाई हुई उत्थों की जिहड़ा है पत्थरां दे नाल वो शील्ड सब दियां तालियां दे नाल सारा हयात जी लिए बहुत सारियां तालियां। बहुत शुक्रिया सब दा। और साडा जिहड़ा अज दा आखिरी और 6वां जिहड़ा सैशन है जिस तरह कि मैं दसिया पंजाब स्टडी सेंटर दी लोड़ यानी कि ज़रूरत अहमियत इस हवाले दे नाल गलबात होएगी कि क्यों ज़रूरी है। तो साढ़े जोड़े पैनलिस्ट है ने सब तो पहले मैं दावत देंगा डॉक्टर इमदाद हुसैन जी नूं, सूझवान ने तारीखदान ने। और इमदाद हुसैन इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी लाहौर विच पढ़ाते हैं। ताड़े सब दियां तालियां दे नाल दोस्तों बस थोड़ा ही रह गया तो भरपूर तालियां दे नाल इस्तकबाल करो डॉक्टर इमदाद हुसैन जी। और ये बाद मैं दावत देंगा डॉक्टर यकूब बंगर साहब नूं, तारीखदान ने
ਅਫਕਾਰ ਤਾਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਯਕੂਬ ਬੰਗਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦਿਆਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ੋਭਾ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਮੁਤਾਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ। ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਬਸ ਆਖਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਥੱਕ ਵੀ ਗਏ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾਉਣਗੇ ਆਮਰ ਰਿਆਜ਼ ਟੂਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਰੀਖਦਾਨ ਨੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ ਔਰ ਮੁਲਕੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਅੱਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਮਰ ਜੀ। ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ ਮਾਈਕ। ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਬਸ ਥੋੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਣ ਉਹਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਲੋੜ। ਲੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਔਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਕੁਇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਤਿੰਨੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੀਖਦਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਰਿਸਰਚ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਗਰ ਰਿਸਰਚ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ HEC ਦਾ ਵੀ ਕੋਠਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਤੀਜਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀ PhD ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ PhD ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਬਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਯਕੂਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਵੈਸੇ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਸੂਰ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਨਸਰ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬੜੇ ਮਾਠੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਾਲਟ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੜੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਸ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੇਜਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ। ਫਰਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਊ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਤਾਰੀਖ ਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤਾਰੀਖ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਸਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਗੰਡਾਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕੀ ਚੁਮੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਨਹਿਰਾਂ ਬਹਿ ਰਹੀ ਸਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਗਲਤ ਵਿਊ ਹੈ ਟੂਵਰਡਸ ਹਿਸਟਰੀ, ਐਂਡ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੰਗੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੁਰੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆ ਮਿਕਸਡ ਬੈਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਪਾਸਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਵਿਦ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਆਏ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬੁਰੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਬਾਊਟ ਕਨਾਲ ਕਾਲੋਨੀਜ਼, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਕਨਾਲ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਦੀ ਬੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੜੇ ਮਸਾਇਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਲਾਇਲਪੁਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਨਾਲ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਯੂ ਕਾਂਟ ਹੈਵ ਦ ਕੇਕ ਐਂਡ ਈਟ ਇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਕਸ ਬੈਗ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਮਿਕਸ ਬੈਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਉਹਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੈਟਸ ਦ ਰੀਅਲ ਕੁਐਸਚਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਊ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰਨੇ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਡੋਮੀਨੈਂਟ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ 'ਚ ਪਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਦ ਵਰਡ ਪੇਂਡੂ ਇਟਸੈਲਫ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਰੋਗੇਟਰੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਅਬ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਡਿਰੋਗੇਟਰੀ ਹੈ। ਸਿੰਧੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਖਤੂਨ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਲੋਚੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਹ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਜੋ ਫਰੋਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿੰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਿੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਆਫਟਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੈਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਰਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੈਨ ਹਟਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਅਗਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ HEC ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਲੋੜ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਨੇ ਨਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਓਨੈਸਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੁਣ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਾਲ 'ਚ ਕੋਈ 600-700 ਬੰਦਾ PhD ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ 60-70% ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਈ ਐਮ ਬੀਇੰਗ ਨਾਈਸ ਟੂ them 60-70% ਉੱਥੇ ਫੇਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ HEC ਨੇ ਆਡਿਟ ਕਰਾਇਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 35-35 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਡਸ ਤੇ PhD ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਓਗੇ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਕ ਰਿਸਰਚਰ ਲਿਖੋਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਚੰਗੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੜੀ ਸੀ ਤੇ ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ ਨਾ ਇੱਕ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਕ ਲਈ ਬੁਲਾਤਾ। ਅੱਛਾ, ਟਾਕ ਲਈ ਬੁਲਾਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ 'ਚ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇ ਕੁਡ ਬੀ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਪੀਪਲ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਗਾਈਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਿਖਾਇਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ PhD ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਮੀਡੀਓਕ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੀਡੀਓਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਪਰਸਨਲੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੀਡੀਓਕ੍ਰਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਨੋਰਮ ਬਣਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ ਸੋਰਸਿਸ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਜੇ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸਟੱਡੀ ਦ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਆਰਕਾਈਵਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਾਰਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਜ ਕਰੋਗੇ? ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਰਸਨਲ ਐਫਰਟ ਜੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪਰਸਨਲ ਐਫਰਟ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ PhD ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ
ਇਕੋ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ देयर इज नो रिवॉर्ड फॉर गुड वर्क, ठीक है। तो इस वास्ते मेरे ख्याल ਇਹ ਜੋ 3-4 फैक्टर ने ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾ ਲਿਓ ਤੇ ਕੋਈ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ वन वर्ड आंसर ਮਾਠੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਠੀਕ ਕਿੰਜ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੰਡ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਫੰਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬੂਟਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਗਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਨਾ, ਕਦੀ ਸਿੰਤਾਸ ਮਾਜਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਦੀ ਉੱਥੋਂ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਫਲਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਕਦੀ ਤਾਲਬਾਨ ਬਣਾਓ, ਕਦੀ ਤਾਲਬਾਨ ਡੇਗੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਆਮਿਰ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਐਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਮਿਰ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਚੂँकि खुद बहुत बड़े स्कॉलर ने, किसी इदारे नाल वाबस्ता नहीं है, लेकिन रिसर्च के हवाले नाल इन्हां दी एक दिलचस्पी है। इस वजह तो ये समझते हैं कि प्रोफैसरस नूं उतना अपडेट होना चाहिए जितना ये रोज़ कोई किताब पढ़ते हैं या अपनी रिसर्च नाल वाबस्ता रहते हैं। मैं समझना सर कि साडी तारीख का सब तो वड्डा जिहड़ा अलमिया रहा है ना, वो 2 चीज़ों नूं मैं उस ते डिस्कस करांगा। एक तो है कि असी जी पहली फेज साड़ी रही है ना, वो असी राजे और राजधानियां की कहानी लिखण तक टाइम अपना ज़ाया कर देता कि राजे और राजधानियां की कहानियां साड़ी तारीख नूं उन्हां दे पैरामीटर्स उन्हां मुतयन कर दे। जदों असी थोड़ा जिहा उन्हां चों निकले हाँ, फिर उस तो बाद असी मज़हब तो बाहर नहीं निकल सके कि उहदे विच ईवन जिहड़े साडे अदवार ने उन्हां नूं वी असी मज़हब के हवाले नाल तकसीम कर दिता कि मुसलमान दौर है, हिंदू दौर है, सिख दौर है। असी उस तारीख के अंदर इन्हां पैरामीटर्स के अंदर अपनी तारीख लिखनी शुरू कर दी। इन्हां दोनों चीज़ों की वजह तो ना बहुत ज़्यादा ऐसी कहानियां सी एग्जैजरेट कर गए जिहड़ियां कि हकीकत नाल उहदा कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। अच्छा, वो कहानियां एग्जैजरेट करन नाल साडी तारीख जिहड़ी है मसख हो गई। जिस तरह असी हुण मुहम्मद बिन कासिम नूं एक हीरो बना के पेश करते हैं, ठीक है, असी उन्होंने हिंदुआं नाल लड़ा देंगे हैं, जदों कि उहदे कई हिंदू उहदे नाल मौजूद सन, कई हिंदू उहदे एडमिनिस्ट्रेटर सन, कई हिंदू उहदी फौज सन। जदों कि मुसलमान तारीख नूं असी शुरू ही मुहम्मद बिन कासिम तो करके हीरो के तौर पर पेश करते हैं। इस तरह सिकंदर आजम और राजा पोरस की जिहड़ी जंग है ਉਹਦੇ अंदर भी असी राजा सिकंदर आजम की 1 लाख फौज नूं असी ये कहने हैं कि इत्थे जिहड़े कोई हज़ारां च लोग सन, वो बेचारे खेतीबाड़ी की इतनी वाफिर अनाज रखते सन कि वो लाख फौज नूं वो उन्हां खुराक मुहैया की। यानी इस तरह की एग्जैजरेशन जिहड़ी है ना, वो साडी तारीख का हिस्सा बन गई, जिहदी वजह तो ना ये एक तारीख के बारे जिहड़े कॉन्सैप्ट है लोगों का ना, वो मशकूक हो गया कि यार हिस्टोरीयन की कर रहे हैं। और दूसरी सारी दी वजह यह है कि तारीख लिखण दे जिहड़े पहले सोर्स सन ना, वो मजहबी सोर्स सन। जिवें तुसीं वेखो कि रगवेद है कि वो पहला सोर्स है कि जिस तो हिस्टोरीयन बेस बना के तारीख लिखण का आगाज़ कर रहे हैं। फिर उस तो बाद महाभारत सोर्स बनिया। अच्छा, ये सारे वो किताबां ने जिहड़ियां मजहब के हवाले नाल इन्हां नूं वेखिया जांदा है। लिहाजा हिस्टोरीयंस ने मजहबी किताबों को लैके अपनी तारीखां लिखनियां शुरू कर दी, जिहदी वजह तो तारीख जिहड़ी है वो मजीद अपना करैक्टर जिहड़ा है या अपनी जिहड़ी क्रेडिबिलिटी है वो इस्टैबलिश नहीं कर पाई। अच्छा, फिर तुसीं वेखो कि पंजाब के ज़्यादातर हिस्टोरीयन साढ़े को कौन ने? यूरोपीयन ने। अच्छा, मैं समझना कि एक बंदा लायलपुर दे वो बासी है, वो लायलपुर के अंदर बह के
ਲਾਇਲਪੁਰ ਤੇ ਅੱਛੀ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੁਣ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਡਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਸਿਰਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਮਿਆਰ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਰਾ ਵਾਕਈ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਿਆਰ ਰਿਸਰਚ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਿਆਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਨਲਾਇਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਓਵਰਆਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਟੌਪਿਕਸ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਥੀਸਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ PhD ਦਾ, 2 ਉਹਦੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਹੈ ਸਪੋਜ਼, ਇੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਹੈ। 2 ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ PhD ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅਵਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟ ਬਣੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਅਫਲਾਤੂਨ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਆਖੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਦਾਰੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂ ਵਾਲੀ ਅਲੱਗਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਜੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਦਾਰੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਖਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਗਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਛਪੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਹਿਰ ਕਾਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨੇ, ਕਾਸਮੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਖਰ ਬਾਹਰੋਂ ਛਪੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਇਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਕਸਫੋਰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਛਾਪ ਰਹੇ ਨੇ? ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਸਮੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੰਗਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਨਾਂਸਿਸ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਫਿਨਾਂਸਿਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਰਡਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈ। ਫਿਰ PhD ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਦੀ ਸਟਾਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਵਿਦ ਦਾ ਪੈਸੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਜ ਉਹਦੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਚਿਓਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਦਾਰੇ ਮੈਚਿਓਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਚਿਓਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਟੇਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। 2000 'ਚ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੌਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ PhD ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੜੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸਿਸ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ PhD ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ 2000 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ 24 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਟਾਈਮ ਟੇਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ 1947 ਤੋਂ 2000 ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਹੁਣ 24 ਸਾਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਘਸੀਟੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਜਾਂਦੀ ਕਰੋ ਇਸ ਤੇ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਮਦਾਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਹਾਂ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿ ਅਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਕਿਸੇ, ਅਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਕਿਸੇ, ਕੌਣ ਸੁਖਨ ਅੱਜ ਸੁਣਦਾ। ਅਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਕਿਸੇ, ਕੌਣ ਸੁਖਨ ਅੱਜ ਸੁਣਦਾ। ਜੇ ਸੁਣਸੀ ਤਾਂ ਕਿੱਸਾ ਉਤਲਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਰਮਜ਼ਾਂ ਪੁੰਦਾ। ਔਰ ਮਰ ਮਰ ਹਿੱਕ ਬਣਾਵਨ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਮਾਰ ਵਟਾ ਇੱਕ ਭੰਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਦਰ ਸ਼ਨਾਸ ਸੁਖਨ ਦੇ। ਹੁਣ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਲਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿੰਜ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ,
ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਇਲਮ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ ਮੇਨਲੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਨੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਇਲਮ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੋਗ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-4 ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣਾ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ 2,500-3 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਖੋਜੀ ਜੰਮਿਆ ਹੈ, ਐਸਾ ਖੋਜੀ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਐਪਿਸਟੇਮੋਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇਲਮ ਅਸੀਂ ਕਿੰਜ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਜ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਹੈ। HEC ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹਟਦੇ ਹੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਤ ਗਰੀਬੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹ 2,500 ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਿਸਟੇਮੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 4 ਜੁਜ਼ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੋ ਸੂਝਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇਲਮ ਦਾ, ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਹੈਗੀ ਇਲਮ ਦੀ ਔਰ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਜਾਂ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਵੱਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤਵੱਜੋ ਜਾਣਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਖੋਜ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਮ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ। ਜਾਣਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮਿਲੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਦੇਖੀ, ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਲਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲੇ ਵੇਖੇ। ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਦੁੱਖ ਮੁਝ ਕੋ, ਦੁੱਖ ਸਬਾਏ ਜਗ, ਉੱਚੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਇਹਾ ਅੱਗ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਨਾਨਕ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੋਜ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਸਨ, ਸ਼ਰੀਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਸਨ, ਇਸ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਮਰ ਲਾਈ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਲਮੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਲਮੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 4 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲੱਭੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, 4 ਮੈਨੂੰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਇਲਮੀ ਰਵਾਇਤ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲਮੀ ਰਵਾਇਤ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ 4 ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਫਰਕ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਨਮਾਨਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਔਰ ਕੰਪੈਸ਼ਨ। ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਔਰ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈਗੀ ਇਲਮ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਫਟੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
देखो ना सुल्तान बाहू पढ़ पर आलम कलम तकब्बुर हाफिज करन वडियाई हूँ जिथे वेखन चंगा चोखा पढ़न कलाम सवाई हूँ तुसी देखो और बुल्ले शाह इल्मों बस करी हो यार इको अलफ तेरे दरकार ठीक है उस क्राफ्टी नॉलेज की मुखालफत हैगी है साड़ी रवायत ठीक है जिदा तजर्बे नाल कोई ताल्लुक नहीं ठीक तुसी शाह हुसैन वेख लो माधो लाल हुसैन इश्क मुहब्बत सोईओ ही जानन पई दिनां दे हड्ड वे अड़िया यानी जिहड़ा मुशाहदे दा इलम नहीं हैगा वो तुहाडा इलम नहीं हैगा वो किसी होर दा इलम है इस वास्ते इत्थे किताबी इलम दी बड़ी मुखालफत मौजूद है अच्छा जिहड़ा दूसरा एलीमेंट मैं समझदा है कि साडे इस इलमी रवायत का हिस्सा है और उहदे च तुसीं देखो कि बाबा फरीद इत्थे मुੱਢ हैगे ने उस इलमी रवायत का और बाबा फरीद की जिहड़ी शख्सियत है बाबा फरीद की वो इन्नी तगड़ी शख्सियत है कि बाबा फरीद की शख्सियत के एक बन्ने तुहानूं गौतम बुद्ध नज़र आता है एक बन्ने तुहानूं गोरखनाथ नज़र आता है बाबा फरीद और सादिया दिलवी ने अपनी किताब लिखा है बाबा फरीद साहब की इत्थे पाकपतन जिहड़ा उन्होंने बनाया सी अपना खानका उत्थे सारे हिंदू जोगी बाबा फरीद साहब के मुरीदां नूं ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाते सन जिहदे नाल ओह जिक्र करते सन तो बाबा फरीद तुहानूं जोगी भी नज़र आते हैं और बाबा फरीद दे विच तुहानूं जिहड़े यूनानी फलसफे यानी सुकरात तुहानूं नज़र आता है बाबा फरीद दे विच बाबा फरीद दे विच दियोजान कल्बी नज़र आता है ठीक है तो बाबा फरीद वो मुੱਢ हैगे ने जिन्हां ने ईस्ट और वैसट नूं इंज लिया के इकट्ठा एक जगह ते अपनी एक इलमी रवायत और जिहड़ा दूसरा मैं करना चाहना है वो हैगी रम्ज साड़ी इलमी रवायत साड़ी सारी दी सारी इलमी रवायत रम्ज से खलोती है ठीक है रम्ज से खलोती है हुण रम्ज जिहड़ी है वो हुण इत्थे गल करन दा उन्ना टाइम नहीं हैगा पर रम्ज एक ऐसी चीज़ है जिहड़ी तुहाडे वास्ते इन्ने अमकान खोल दिंदी है इन्ने अमकान खोल दिंदी है कि वो तुसी बेशुमार रावां वल तुसी सफ़र कर सकते हो बगैर सैक्टेरियनिज्म बगैर आइडेंटिटी बनाए रम्ज का कमाल है अच्छा जिहड़ा तीसरा एलीमेंट है मैं जल्दी नाल मुकम्मल करते हैं वो हैगा शौक साडी इलमी रवायत का एक ऐसा थंब हैगा जिन्हों असी जिहड़ा मैं शेर पढ़िया ना अव्वल तो कोई शौक ना किसे कौन सुखन अज सुनदा तो शौक जिहड़ा है वो साडी रवायत का यानी उस्ताद का यह काम नहीं हैगा कि उन्हें आना है और उन्हें तुहानूं 10 तारीखां दस देनियां ने किताब पढ़ के सुना देनी उन्हें तुहाडे च इलम हासिल करन दा शौक पैदा करना उस्ताद का बस इन्ना ही काम है गौतम बुद्ध इत्थे कहंदे सन मैं तुहानूं की दे सकदा मैं तो सिर्फ इशारा कर सकदा उधर वेखो जिधर मैं इशारा कर रहा और बुल्ले शाह ने इनू ही डिवेलप किया आइडिया नूं कि बुल्ला शौ असां थी वख नहीं एक शौ ते दूजा कख नहीं पर वेखन वाली अख नहीं ताई जान जुदाइयां सहंदी है हुण इत्थे मैं तुहाडी ओह जिहड़ी गल हैगी है ना कि हुण असीं पंजाब ते काम करने फॉर एग्जाम्पल या दुनिया जिस काम हो रहा है काम असीं अपने आप ते कर रहे हैं अख मेरी अमरीकन है तो मैं की काम करना है तुसीं मैनूं दसो मैं अगर अपने आप नूं पहला मैं अंग्रेज़ां दी अख नाल वेखिया ठीक है फिर मैं अपने आप नूं अरबां दी अख नाल वेखिया हुण मैं अपने आप नूं अमरीका दी अख नाल वेख रहा तो मैं की खटिया दस मैं की प्यार विचों खटिया चीन दी तैयारी करो हुण चीन दी अख आ रही है अच्छा जी आखिरी गल मैं करके ना जिहड़ा आखिरी हुण गल रह गई वो हैगी ध्यान दी ध्यान एक ऐसा आइडिया है जिहड़ा इत्थे जैनियां ने बुद्धिस्टां ने और उधरों भी आया है यानी मिडल ईस्ट तो भी आइडिया जिहड़ा है उसका लफ्ज़ होर हो सकता है उन्होंने तुसीं मुराकबा कह सकते हो पर काम तो वही है ना उसका नाम जो मर्जी रख लो उन्हें 4 चीज़ां मैं समझदा है कि साडी इलमी रवायत दे ऐसे तगड़े पिलर ने साडी इलमी रवायत दे जिहड़ी बहुत तगड़ी रवायत है इन्हां एलीमेंट्स दे नाल तुसीं वेखो ना इन्हां एलीमेंट्स ने इत्थे गोरखनाथ पैदा किया इन्हां एलीमेंट्स ने ठीक है नानक पैदा किया फरीद पैदा किया ठीक है कबीर पैदा किया ठीक है जी सुल्तान बाहू पैदा किया बुल्ले शाह पैदा किया शाह हुसैन पैदा किया माधो लाल शाह हुसैन
ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਇਲਮੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜੁੜਨੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਲਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਅਮਰੀਕਨ ਇਲਮ ਦੀ ਇੱਕ ਅਫਾਦੀਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੋਗ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਨੇ ਉਹ ਰੋਗ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝੇ ਨੇ, ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਨਾਲ, ਇਲਮੀ ਰਵਾਇਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਯਾਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲਿਆ ਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੀੜ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬਸ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਰਿਸਰਚ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 4 ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਮਦਾਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਗਿਣਾਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੋਏ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਗਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੱਡਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡਿਗਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਾਅ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਲਮ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਠੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਰਵਾਇਤ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ? ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਸਲ ਤਾਂ ਇਲਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਘੜੀ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਠੀ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਬਾ ਹੈਗਾ। ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਹਾਲ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਰੀਖਦਾਨ ਸਾਡੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਯਾਰ ਫੈਕਟਸ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, 13ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆਪਣਾ ਰੁਮੇਲਾ ਥਾਪਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹਲੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਚਪੜਾਸੀ ਨੁਮਾ ਮਸ਼ੀਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਲਾਤੀ ਜਾਏ, ਤਲਾਸ਼ੇ ਹਿੰਦ, ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤਾਰੀਖ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 200 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮੈਨਿਕਲ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਬੁੱਧਿਸਟਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 200 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਐਸਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਹੈਗੇ, 200 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਤਲੇਆਮ। ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੂ ਦੌਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਦੌਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਬਣਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈਗੀ, ਅਗਰ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਪ੍ਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀ ਸਟਰੈਂਥਿੰਗ ਸਨ, ਕੀ ਵੀਕਨੈਸ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ? ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਟੂ ਬੀ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਆਲਸੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਯਾਦ।
ਉਹ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਲਜ, FC ਕਾਲਜ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਸਕੂਲ 1849 ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਝ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਪਾਈ ਅਸੀਂ ਪਰ ਡੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, 4-5 ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 6 ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ 5 ਬੱਚੇ, ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੀਚਰ ਰੇਸ਼ੋ ਇਨ ਮਾਡਰਨ ਪਾਰਲਾਂਸ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਸੋਚੀਏ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਆਓਗੇ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇ 3 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 500 ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਬ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਤਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਰੋਬੋਟਿਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ABCD ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਪਕੜਾ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਫਰੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਈ ਫੁਲੀ ਅਗਰੀ ਜੋ ਇਮਦਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਿ ਯੂ ਟਰਾਈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਟਰਾਇਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਰੀਇਨਵੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਜਾਓ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਟੈਗੋਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਕੇਤਨ, ਉੱਥੇ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਆ ਕਹਤੇ ਕਾਰਪੈਂਟਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਲਾਸ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਓਰੀਐਂਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਆਫਕੋਰਸ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫੋਕਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਅਰਬੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਔਰ ਕਲਚਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਗਹਿਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਰੀਅਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਵਾਟ ਡਿਲੀਵਰਸ, ਉਹ ਜੇ ਮਾਡਰਨ ਪਾਰਲਾਂਸ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਗੋ ਬੈਕ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬੜੇ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਗਿਆ, AI ਆ ਗਿਆ, ਚੈਟ GPT ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਈਮੇਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈਮੇਲ ਚੈਟ GPT ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੁਣ ਰਿਐਲਿਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟੂ ਰੀਅਲੀ ਬੀ ਸੀਰੀਅਸ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਵੇਖੇ। ਅਭੀ ਉਹ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਚਲੇ ਅਗਰ ਅਮਰੀਕੀ ਤਰਜ਼ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਚਾਲ ਛੱਡਤੀ ਹੈ ਤੇ 12 ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਰਦੂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਸ਼ਤੋ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ 115 ਦੀ ਕਲਾਸ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੇ ਟੂਟੀ ਫੂਟੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਰਦੂ ਚੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਠਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵੀ ਆਰ ਐਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਸਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੋਰਡ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਮਰੇ, ਪੀਅਨ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਕਸਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਰਿਸਰਚ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆਰਕਾਈਵ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ,
ਟੋਟਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ 2 ਸਾਲ 6 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 6 ਤੋਂ 3 ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ PhD ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਾਰੀ ਰਿਸਰਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਨਾ, ਯੂ ਨੋ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਾਰਸੀ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਫਾਰਸੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਕੁਛ ਤੇ ਸਿੱਖੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘੇ ਜਾਓ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ PhD ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਯੂ ਨੀਡ ਯੋਰ ਓਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ, ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਜਸਟ ਸੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੌਮ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਅੱਜ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਆ ਕੇ? ਬੰਦਾ ਬੋਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਨੇ ਨਾ 3 ਪੇਜ ਲਿਖੇ ਨੇ, 2 ਕਾਪੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਮਾਠਿਆ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜੋ ਇਮਦਾਦ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਐਜ ਏ ਗ੍ਰੇਟ ਸਕਾਲਰ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ 50 ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰयास ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਲਚਰ ਬਣਾਏ। ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦਾ ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਐਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਐਸੀ। ਹੱਥ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਲਾਸ ਮੇਰੀ 3 ਸੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ, 4:15 ਵਜੇ ਮੈंने ਜਾਣਾ ਹੈ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਜੀ ਇਹ ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 4 ਮਹੀਨੇ ਮਿਲੇ ਸਨ ਪੇਪਰ ਲਿਖਣ ਲਈ। ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ PITB ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈंने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਇੱਕ ਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹੀ ਜੋ ਇਮਦਾਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪਰਸਨਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਗਏ? ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋ ਐਫਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਫਰਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਓ, ਇਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਸਕਸੀਡ। ਅੱਛਾ ਔਰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਕੇਸ ਕਿ ਅੱਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਲਚਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਪਾਸਟ। ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਵੀਂ ਤਰਜ਼ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੀਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਰੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਲਾਗ ਬਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਰਫਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ BA 3rd ਈਅਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ 1849 'ਚ ਕੀਤਾ, 3rd ਈਅਰ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਲੱਗਦਾ 1857 ਹੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਾ ਮਾਤਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ? ਅੱਛਾ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਦੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕੋ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਿਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੜੱਪਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਸੋਪੋਟਾਮੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ,
ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਇਸ ਸਾਰੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰਾ ਉਸ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਸਰਸਰੀ ਜਿਹਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੈਕਟਸ ਬੇਸਡ ਔਰ ਸਹੀ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲੀਮੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੇਟ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਸਟੇਟ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਸਰੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਟਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਟੈਂਟਸ ਉਹਦੇ ਟੀਚਰ ਖੁਦ ਬਣਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰ ਮੇਰੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ HEC ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜੋ ਸਟੇਟ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀ ਸਟੇਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਲਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰ ਰਿਲੀਜਨਸ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰਾ ਬਰੋਡਰ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸੂਫੀਆ ਕਰਾਮ ਦੀ, ਚੂँकि ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਸ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਰੀਦ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੀਰ ਵੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹ ਜਿੰਜ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਂਝ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਲਮੀਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਉਣ 'ਤੇ। ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ 10-15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਬਾਸੀਆਂ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਟੀਚਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੀਸਟ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਦੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਮੇਰਾ A ਗ੍ਰੇਡ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਗ੍ਰੇਡ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟੀਚਰ ਅਗਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਉਹ ਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੌਲੇਜ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਫੀਲਡ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਵੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਇਦਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਦਾਰਾ ਹੋਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਦਾਰਾ, ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਰਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਉਸ ਇਦਾਰੇ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਸਮ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਇਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਅਗਰ ਲਾਈਕਿੰਗ ਡਿਸਲਾਈਕਿੰਗ ਤੇ ਲਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਕੋ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਇਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਕ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਦਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਸਲਨ 60 ਸਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 60 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਜਾਂ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁਸਤਜੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਹੀ ਉਸ ਲਈ ਆਈ ਹੋਗੀ ਉਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਅਲਮੀਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮਸਲਨ ਬੰਗਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਦਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਦਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਇਦਾਰੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਇਦਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਟੌਪਿਕਸ ਤੇ ਉਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਈਏ। ठीक है, मसलन एक बच्चा एक टॉपिक लेके आया है तो अगर ऑनलाइन पे होएगा किसी यूनिवर्सिटी के अंदर तो मैं वेख सकांगा कि क्या एक किधरे काम हो चुके हैं या नहीं होया। अगर वो नहीं होएगा तो बच्चा वो हो सकता है मेरे को टॉपिक लैके उतो कॉपी पेस्ट करके दोबारा सबमिट कर। लिहाजा एक तो सानू इस रिसर्च के हवाले नाल इनू ऑनलाइन ते जाना चाहिए है कि ताकि साडी आपस में कनैक्टिविटी हो सके। फिर जितने स्कॉलर्स ने ना सर, यूनिवर्सिटियां का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ 4 ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 4 ਮੁxtਲਿਫ ਇਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਔਰ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਮੁਜ਼ਾਕਰੇ ਇਹ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੁਜ਼ਾਕਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਕਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਾਂਗੇ। जिस तरह के आजकल मौजूदा दौरे हो रहा है कि मेरी अगर पोलिटिकल पार्टी है, मैं दूसरे की गल सुनने तैयार नहीं है, वो मेरी सुनने तैयार नहीं है, सारी कौम आपस में लड़ी जा रही है, वो कोई सलूशन ही नहीं निकल रहा। लिहाजा स्टेट नू इदारियां नू आपस में कनैक्टिविटी करनी चाहिए, जोड़ना चाहिए। और सर ना फिर मैं इतफाक करांगा कि सूफिया कराम की जिहड़ी तालीमात ने इन्हों भी करिकुलम का हिस्सा बना के लोगों नू उहदे नाल जोड़ना चाहिए ताकि उन्होंने अंदर एक टॉलरेंस डिवेलप हो। इन्हां सूफियां नाल भी वही कुछ करना है वो बच्चे हुए ने बेचारे, उन्हां नाल बहुत पेड़ा होना है। है जी इमदाद साहब, मैं चाहना कि तुसीं भी थोड़ा, क्योंकि पंजाब के हवाले नाल जिहड़ा है ना खास तौर पर कि अगर देखो ना गल मुश्ताक साहब ने बहुत अच्छी की कि तर्जमे देखो ना इत्थे जिहड़ी परशियन की परशियन तुहानूं आंदी नहीं हैगी ते पंजाब ते PhD कर रहे हो तुसीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਬੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਸਲਾਮ ਤੇ PhD ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਈ। ਇਸਲਾਮ ਹੀ ਆਏ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ PhD ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਟਰਕਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਰਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬੜੇ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਆਈਡੀਆ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਚ ਸੋਲਵਸ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਆਈਡੀਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਰਾਚੀ, ਹੁਣ ਹਰ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ सर सैयद का मुसलमानान हिंद की फलां फलां, ठीक है। और भी होता है उर्दू ज़बान में पता नहीं क्या क्या पता नहीं क्या क्या। अच्छा यार, अच्छा ਉਹ ਨੇ ਮੈਂ ਫੈਜ਼ ਮੇਲੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, फैज़ अहमद फैज़ मलामती सूफ़ी के तौर पर, ठीक है, मलामती सूफ़ी के तौर पर।
ਅੱਛਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਬਸ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲਾਮਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੂਫੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਲਾਮਤੀ ਸੂਫੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫੈਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਧਾਨੀ ਫੇਰ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਧਾਨੀ ਫੇਰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਧਾਨੀਆਂ ਫੇਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਸ पे मैं काम कर लेता हूँ। ठीक है, इकबाल बतौर साइंसदान, ठीक है, गालिब बतौर न्यूटन, यू नो इस तरह ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪੀਰ ਫੜਿਆ ਜੇ ਪੀੜ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਪੀਰ ਫੜ ਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਤਾਲੀਮ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫॉर ਆਲ ਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਾਂਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਰਨੇ ਜੇ, ਸਵਾਲ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ, ਮਾਈਕ ਬਈ, ਮਾਈਕ ਕਿੱਥੇ? ਉਧਰ ਉਧਰ ਬੇਟਾ, ਉਧਰ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫੜਾਈ, ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਕਲਮੇ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਜੈਂਡਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਰ ਉਰਦੂ ਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ? ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲੋ, ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਯਾਰ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਰਮਜ਼ ਕੱਢਣਾ, ਐਸੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਜਾਈਏ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸਤਲਾਹਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਸਤਲਾਹਾਤ ਨੇ, ਸਾਇੰਸ ਇਸਤਲਾਹਾਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਐਮਫਿਲ ਕਰਵਾ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਉਰਦੂ ਚ ਤਰਜਮਾ ਕਰਵਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈਏ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ? ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰ। ਜੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜੀ? ਚਲੋ ਜੀ, ਚੱਠਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਹਿਮਦ ਸੁਹੇਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਜਾਂ ਫੋਰਨਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸਰਚਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਤਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਅਰੈਬਿਕ। ਉਹ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਕਲਚਰ ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਥੋੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੋਰਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਛੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਨਾ 2-4 ਸਵਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਆਮਿਰ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਚਨਿਓੜ ਤੋਂ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਤਲੀਮੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀਆਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤੀ ਬਿਆਨੀਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਉਹ ਤਲੀਮੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਆਸਤੀ ਬਿਆਨੀਏ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਲੀਮੀ ਇਦਾਰੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਿਆਨੀਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਕਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਉਹ ਮੈਸ਼ਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਾ ਮੋਮਿਨ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤਾਂ, ਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਕੁਫਰ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਰੀਦ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਲਾ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਜਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਦੀ ਹੀਰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿਆਲ ਕਲਚਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਢਹਿ ਜਾਸੀ।
ਤੇ ਇਸ ਸਟੇਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਵੱਕੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੜਾਵੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਜੀ ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ठीक ठीक। अस्सलाम वालेकुम जी सर, मेरा सवाल ये है कि ये सर ने पहले कहा कि ये जो प्रोफेसर हैं ये एंड वाले सालों में ज़्यादा काम करते हैं। अच्छा, सर ने क्या है कि जड़े प्रोफेसर ने वो एंड वाले सालों में ज़्यादा काम करते हैं। मैं शॉर्ट एंड स्मार्ट जल्दी जल्दी करांगा, तुसी पिक कर लियो सर, माजरत। प्रोफेसर क्यों ना इस लैवल ते असी मतलब सिलेक्ट करिए कि वो एंड वाले साल ज़्यादा ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਆ, ਪੂਰਾ ਅਰਸਾ ਬੱਚਾ 16 ਜਮਾਤਾਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਬੁੱਕਸ। ਜਦੋਂ ਉਹ CSS ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ PPSC ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2। ਨੰਬਰ 3, ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਜਮਾਤਾਂ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ। MBBS ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਜਿਹੜੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 6 ਮਾਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਮਤਲਬ ਟੱਚ ਦੇਣਾ ਸਟਾਰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੇ MBBS ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਪੈਨਾਡੋਲ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ MBBS ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ 'ਚੋਂ ਜੀ? ਕਿੰਗ ਐਡਵਰਡ 'ਚੋਂ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕਿਲਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਕੋਈ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਕਰੀਕੁਲਮ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਚਿਓਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਕੋਈ 5-6 ਸਾਲ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਡੀਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ, ਉਹ ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬੰਗਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ NGO ਨਾਲ ਇੱਕ MOU ਸਾਈਨ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕਾਲਰਸ ਆ ਸਕਣ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾਲ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਮਸਲਨ 12 ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਵਰਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, 12 ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਵਰਸ, 12 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 4 ਕਲਾਸਿਸ ਤੁਸੀਂ 4 ਆਵਰਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ MPhil PhD ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਥੀਸਿਸ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7-8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਿਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕਲਾਸ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਰ ਇਦਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਛਾਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਲੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਚਾਂਦ ਸ਼ਕੀਲ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਣੇ।
बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। एक बारी तालियां सारे पैनलिस्ट के लिए। बहुत अच्छी गलबात हुई, भरपूर गलबात, और मेरा ख्याल है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आए सन, उन्होंने बहुत कुछ सीखने को मिलिया होना। तो अगला जिहड़ा साडा सैशन है अज दिन दा आखिरी और ड्रामा है बुल्ला, तो ਉਹਦੇ ਲਈ थोड़ा ਜਿਹਾ वक्फा है। तो एक बारी मैं चाहना वा तोहीद ਚੱਠਾ, ਖੋਲਾ ਚੀਮਾ जी और ਉਹਨਾਂ ਦੀ पूरी टीम ਲਈ मेला सजावन ਲਈ भरपूर तालियां एक बारी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬ ਮੇਲੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਲੀ ਮਜਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਚੁਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਨਰ ਸਨ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਰੋਨਿਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਬੁੱਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਚूंकि ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਔਰ ਸਰਨਾਮਾ ਹੈ ਉਜੜਿਆ ਇਤਿਹਾਸ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨਦੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਨੇ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁਣ ਪਛਤਾਉਣ ਦਾ ਗਲ ਯਾਰੋ ਸਿੱਧੀ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁਣ ਪਛਤਾਉਣ ਦਾ ਗਲ ਯਾਰੋ ਸਿੱਧੀ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂਡੀ ਕਾਠ ਦੀ ਤੇ ਖਿਚੜੀ ਰਿੱਧੀ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁਣ ਪਛਤਾਉਣ ਦਾ ਗਲ ਯਾਰੋ ਸਿੱਧੀ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂਡੀ ਕਾਠ ਦੀ ਤੇ ਖਿਚੜੀ ਰਿੱਧੀ, ਅਸੀਂ ਓਬੜ ਮੰਨੇ ਸੂਰਮੇ ਆਪਣੇ ਫਟਕਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਓਬੜ ਮੰਨੇ ਸੂਰਮੇ ਆਪਣੇ ਫਟਕਾਰੇ, ਸੀ ਜਗ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੇ ਕੂੜ ਪੜਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੇ ਕੂੜ ਪੜਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੰਮਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੈਰ ਕਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਜੰਮਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੈਰ ਕਮਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਾ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਵਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਾ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਵਾਈ, ਲਾ ਪੱਗ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ, ਲਾ ਪੱਗ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਜ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਜ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਜ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਤੇ ਬਾਬਲ ਯਾਦ ਰਹੇ ਤੇ ਹੜੱਪਾ ਭੁੱਲੇ। ਚूँकि हड़प्पा ਦੀ ਵੇਲ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੈ ਚूँकि ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਲੱਗਣਾ। हेलो, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਪੂਰ ਤਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਦੋਸਤੋ। नहीं हाली ताड़ियां दी वारी नहीं हैगी ते लिहाजा ताड़ियां संभाल के रखो। लेकिन यकीनन अज तुहानूं असी एक बहुत वक्री किस्म का ड्रामा पेश करांगे, उहदे बारे च गलबात भी करांगे। और उहदे लई एक चीज़ होंदी है, पता नहीं पंजाबी च साडे सूजवान बैठे ने, ओहदा कोई दसन मुतबादल लफ्ज़ एपिटाइज़र, कि साडे शायद असी सीधा ही टुट पैने मेरे ख्याल खाण ते वो जो एपिटाइज़र होंदा ना, जो तुहाडी भुख वधांदा है, तुहानूं तैयार करदा है, वार्म अप करदा है, उहदे लई असी साडे एक बड़े पसंदीदा और अजोका दे नाल बहुत जुड़े हुए और बाबा बुल्ले शाह दे लई भी जुड़े हुए कवाल ने, खावर अली कवाल और उन्हां दी पार्टी,
ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਚੂੰਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲਾਈਵ ਕਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਡਾਂਸਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਰਪੂਰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਗਜ਼ਾ ਹੁਣ ਰੂਹ ਦੀ ਗਜ਼ਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਖਾਵਰ ਅਲੀ ਕਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣ ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰ ਔਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟ ਚੇਂਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਮਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੁਣ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਡਿਸਰਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਜੇ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਜ਼ਰਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਔਰ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵੇ। ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ, ਸੂਫੀਆ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਤੇ ਅਗਰਚੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਡਰਾਮਾ ਮੁਕੰਮਲ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਡੀਅנס ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਡੀਅנס ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਡਰਾਮਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨੀ ਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਬੰਦ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੋਡ ਦੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੋਡ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੈਰ ਕਰਾ ਲਿਆਓ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਐਕਲੇਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਬੜੀ ਧੁੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਈਰਾਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸੂਫੀਆ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਰਟ ਔਰ ਕਲਚਰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਫੀਆ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਉਹ ਰੂਹ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੌਣੇ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਕਫਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਬਤਦਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। Hills.
हेलो दर दर खराब खस्ता फिरा लेके इल्तजा आखिर तेरे करम ने पुकारा इधर तो आ सरापा खता हूँ सरापा खता हूँ निगाहें करम हो सरापा खता हूँ निगाहें करम हो मैं सबसे बुरा हूँ मैं सबसे बुरा हूँ निगाहें करम हो सरापा खता हूँ निगाहें करम हो मैं सबसे बुरा हूँ सबसे बुरा हूँ निगाहें करम हो सरापा खता हूँ निगाहें किसी और से मुझको निस्बत नहीं है किसी और से मुझको निस्बत नहीं है किसी और से मुझको निस्बत नहीं है किसी और से फकीर आपका हूँ फकीर आपका हूँ निगाहें करम हो सरापा खता हूँ निगाहें करम हो सरापा खता हूँ निगाहें करम हो मैं सबसे बुरा हूँ मैं सबसे बुरा हूँ निगाहें करम हो सरापा खता हूँ मैं सबसे बुरा हूँ मैं सबसे बुरा निगाहें करम हो सरापा खता हूँ निगाहें
मैं बेआसरा हूँ, मैं बेआसरा हूँ। निगाहें करम हो सरापा कदा, निगाहें करम हो सरापा कदा हूँ, निगाहें करम। मैं सबसे बुरा हूँ, मैं सबसे बुरा हूँ। निगाहें करम हो सरापा कदा हूँ, निगाहें करम हो। अलीमा में मनस्तो मनम गुलाम अली, हजार जान गिरामी सीधा बना में अली। हे मन कुल तो मोला, हे मन कुल तो मोला, हे
ਆਵਸ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਵੇ ਡੋਲਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਦਮ ਤੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਆਵਸ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਵੇ ਢੋਲਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਦਮ ਤੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਣਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਥੋੜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਣਾ ਬਾਜੋ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਥੋੜਾਂ जब तक मेरा इश्क सलामत क्यों होर किसे नल जोड़ा सजना इश्क दा काफर होवा जे यार वालों मुख मोड़ा ते अखां अजे लत्था नहीं हूं अजे लत्था नहीं हूं अजे अखियां बचा और ठहर जाए अजे लत्था नहीं हो तू थोड़ी दे और ठहर जाए अजे लत्था नहीं हो तू थोड़ी दे और ठहर जाए अजे लत्था नहीं हो डोला मेरी अखियां बचा अजे लत्था नहीं हो डोला मेरी अखियां बचा
दीदे जमाल हक हुई हुस्नो निगार देख कर बन गया बुत परस्त हूँ सूरत यार देख कर संभल ए दिल 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 संभल ए दिल 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 संभल ए दिल की सीता संभल ए दिल की सीता आराज़ बेपर्दा ना हो जा रे ये